సార్ నేను దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినాను. ఒకే ఒక నిమిషం సార్. సార్ నటరాజ్ కి అడగండి స్టార్ట్ వచ్చా ఏంటి అని. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తారంట. మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారు. సో నువ్వు స్టార్ట్ అన్నప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను నటరాజ్. స్టార్ట్ అన్నప్పుడు చేస్తాను. ఓకే. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
The Pyramid Spiritual Societies movement has been founded by Brahmarshi Patriji in the year 1990 with the objective of spreading the basics of spiritual realities and spiritual science to one and all. Pyramid Spiritual Societies movement began as the Kurnool Spiritual Society in the year 1990. Today, Pyramid Spiritual Societies movement comprises of more than a couple of thousands of independent and autonomous pyramid spiritual societies involving millions of active members and volunteers across all states in India. Also in 20 other countries: USA, UK, UAE, Singapore, Australia, New Zealand, Malaysia, Vietnam, Egypt, South Africa, and others. Pyramid Spiritual Societies movement is a non-religious, non-cult, not-for-profit, spiritual-scientific organization with an ever-growing expanse of genuine seekers. The core message to everyone is that we are not just physical entities experiencing random existence. Instead, we are eternal energy, consciousness, wisdom entities, constantly choosing and creating our own respective, ongoing existential realities. Patriji says we realize Godhood in us through 4 simple things. 1. Using breath for practicing meditation. 2. Utilizing pyramid energy for meditation. 3. Trying to understand all the essential teachings of the world's spiritual masters. And 4. Being a vegetarian and being compassionate to all our younger brothers, that is, members of the animal kingdom. Brahmarshi Patriji realized the power of meditation through his own profound experiences and attained enlightenment in the year 1979. Meditation is the most important thing for each and every person anywhere on this earth. Meditation gives us energy and balance. Patriji is a multi-dimensional personality and a charismatic leader of Very humble beginnings in a district headquarters town, Kurnool in Andhra Pradesh. Now this movement has grown worldwide with more than 20,000 small and big meditation centers catering to rural population and urban population. More than 100,000 pyramid masters are working around the clock to spread ideas of vegetarianism, anapanasati meditation, and pyramid energy and spiritual science. Welcome to this Pyramid Spiritual Societies movement, and welcome to this PMCValley International, Bengaluru, the headquarters of this worldwide Spiritual Societies movement regularly organizes national and global level conferences for New Age spiritual scientists to share their research. So far, 7 global spiritual congresses of spiritual scientists have been organized, all of them in the PMCValley International, Bengaluru. Every year in the month of December, Pyramid Spiritual Societies movement organizes a mega spiritual congregation called Dhyana Mahachakram, attended by hundreds of thousands of meditators. This is an awe-inspiring event where meditation sessions are held by different masters round the clock. The soul of the event is the 3-hour-long music meditation sessions under the guidance of Patriji, accompanied by his flute renditions, along with music by other maestros. During the year of 2014, in all,
Over 500,000 people attended this 14-day event in Kailasapuri, Kadtal, near Hyderabad. Himself accompanied the groups on several occasions to national and international high-energy spiritual places that include the Himalayas and the Great Pyramid of Egypt. Luru, Karnataka State, the mega Maitreya Buddha Pyramid in PMCValley International Campus can facilitate 5,000 people to do meditation at a time. An even bigger pyramid has been built near Hyderabad, Telangana State, known as the Maheshwara Maha Pyramid, with a capacity for 6,000 people. Pyramid Spiritual Science Academy has been established in the year 2010 with its headquarters at Bengaluru, which started certification courses in meditation and has published basic spiritual science textbooks which have been integrated with CBSE curriculum in a few schools across India. Currently, over 30,000 school children are reading these spiritual science textbooks as a part of their academic courses. Spiritual Societies Movement is a committed and dedicated New Age spiritual science movement whose special mission is to promote breath meditation, vegetarianism, and pyramid energy to one and all. For all those people who are yearning for spiritual truths, Pyramid Spiritual Societies Movement is extending a great helping hand. Join hands with us and let us together establish spiritual science wisdom and spiritual harmony all over the world. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶಾಕಾಹಾರದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಾನು ಪೈಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪೈಮಾ ಅಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಹಿಂಸಾ. ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯುವ ವಿಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಶಾಕಾಹಾರದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂದು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂತ್ ಸಮಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರಚನಾ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಮಧುರವಾದ ಹಾಡಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವ್ಯಶ್ರೀ ಕನ್ನಗಲ್ ಗಂಗಾವತಿ. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ವೇದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ, ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರ್ತಿ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರ್ತಿ, ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ, ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ, ನಿಖಿಲ ನೇತ್ರನಿ ದೇವಿ ಸುತನೆ, ನಿಖಿಲ ನೇತ್ರನಿ ದೇವಿ ಸುತನೆ, ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, ಕಟಿಲ ಸಾಂಕಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ, ಕಟಿಲ ಸಾಂಕಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ, ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಧಾರಣೆ, ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ, ಭಟ್ಟ ಮೌಕ್ತಿಕ ಪದಕ ಹರನೆ,
भट्टमौक्तिक पदकहरणे बाहुहस्तचतुष्टये इट्ट उडुಗೆಯ ಹೇಮಕಂಟಕ ಇಟ್ಟ ಉಡುಗೆಯ ಹೇಮಕಂಟಕ ಆಶಾಂಕುಶಧಾರಣೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ कोक्षिमहलम्भोदरणे कोक्षिमहलम्भोदरणे इक्षुचापनगिरिसने पक्षिवाहन श्रीपुरन्दर पक्षिवाहन श्रीपुरन्दर विठलना निजदासन विठलना निजदासन शरणु सिद्धि विनायक शरणु विद्य प्रदायक शरणु सिद्धि विनायक शरणु विद्य प्रदायक ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ದೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇಹವೇ ಗುಡಿಯು ಭಾವವೇ ನಡೆಯು ನಡೆಯು ಪತಿಯ ಗೋಪುರವು ಪ್ರೀತಿಯ ನುಡಿ ಸಂತಿಯ ನಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ನುಡಿ ಸಂತಿಯ ನಾಡು ಹೀಗಿರಿ ಜೀವನ ಪಾವನವು ಹೀಗಿರಿ ಜೀವನ ಪಾವನವು ಎಲ್ಲೋಡುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಚನಾ ಅಂತ. ನೀ ಸ ಸರಿ ಸ ಸ ನೀ ಸ ಸ ಮಗರಿ ನೀ ಸ ಸರಿ ಸ ಸ ನೀ ಸ ಸ ಪ ನಿ ಸ ನೀ ಸ ಸರಿ ಸ ಸ ನೀ ಸ ಸ ಮಗರಿ ನೀ ಸ ಸರಿ ಸ ಸ ಪ ನಿ ಸ. गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो गुरु के समान नहीं दूसरा जहान है गुरु के समान नहीं दूसरा जहान है गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो नी सा सरी सा नी सा सा मगरी नी सा सरी सा नी सा सा प नी सा नी सा सरी सा नी सा सा मगरी नी सा सरी सा नी सा सा प नी सा. पाप से बचावे गुरु ज्ञान को सिखावे गुरु पाप से बचावे गुरु ज्ञान को सिखावे गुरु ब्रह्म से मिलावे गुरु तुरीय पद ज्ञान में ब्रह्म से मिलावे गुरु तुरीय पद ज्ञान में गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो गुरु ब्रह्म रूप जानो शिव का स्वरूप मानो मगरी नी सा सरी सा नी सा सा प नी सा
ni sa sa ri sa sa ni sa sa ma ga ri ni sa sa ri sa sa ni sa sa pa ni sa ni sa sa pa ni sa ni sa sa pa ni sa. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ಸೃಜನ ಚರಿತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀಕಾರ ಗಾತ್ರ ಕರುಣಾರ ಸಾತ್ರ ಸೃಜನ ಚರಿತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀಕಾರ ಗಾತ್ರ ಕರುಣಾರ ಸಾತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ಸ್ವಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರ ದುಷ್ಟ ಕಾಲತ್ರ ಸಚಿದಾನಂದ ಮಿತ್ರ ಸುನೇತ್ರ ಸ್ವಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರ ದುಷ್ಟ ಕಾಲತ್ರ ಸಚಿದಾನಂದ ಮಿತ್ರ ಸುನೇತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ಸೃಜನ ಚರಿತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀಕಾರ ಗಾತ್ರ ಕರುಣಾರ ಸಾತ್ರ ಸೃಜನ ಚರಿತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀಕಾರ ಗಾತ್ರ ಕರುಣಾರ ಸಾತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ ಅರವಿಂದ ಗಾತ್ರ ಆಪದ ಮಿತ್ರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾವ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದೀರಾ ರಚನಾ ಹಾಗೂ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And let us now welcome our Guru, the grandest master alive on planet Earth, Brahmarshi Pitamaha Patriji, to our program. So, Patri sir, I welcome you wholeheartedly for this program, sir. Yes, what time you started? It started at 10 o'clock, sir, 10 a.m. 10 a.m. Okay, very good, very good. Yes, Up to evening, huh? yes, sir, up to 5 o'clock. Right. Okay, Baba. Sir, we need your message. So, And, yes, how many people are there? sir, right now we have around 10 people, sir, and many people are watching live on PMC Kannada YouTube channel, sir. ಓಕೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾನುಭವ. ನಾವೇ ದೇವರು. We are all gods. We have to remember that every given second and act according to that knowledge. As I speak in English, you translate in Kannada. Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Everybody is a god. We have to remember that every second. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. And all our thinking, all our actions, all our being should emanate from that kind of thinking that we are all gods. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಚನೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ
ನಾವು ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. Every time we open our mouth, our Godhood should come out of the mouth. ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ನಾವು ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. And when we are interacting with others, we should interact in the way that they are all, everybody is a God. That is the truth. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ದೇವರೇ, ಅವರಲ್ಲಿರೋದು ದೇವರೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸತ್ಯ. Everybody is a God. We are also gods, and everybody else around us, everybody is a God. So we have to interact with everybody with keeping that in our mind. ನಾವು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದಾನೇ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. Yes. And we are all temporary travelers on this earth planet. You have to remember that one. We are going back to our home after some time. Yes. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. Our home is in the causal worlds. Our visits are in the earthly worlds. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. And everybody is like that. Everybody is on a visit on this earth planet only, but they will be back home after some time. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Actually, every night in deep sleep also, you are at your home in the causal worlds. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಸಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. So every day you are visiting your home and coming back to this earth world to do some learning, to do some action here in this world. This world is of action and action of doing. The more you do, the more you learn here. So we should not be lazy people. We should do so many things here. The more you do here, So ಪ್ರತಿದಿನ the more you will be your learning here. Yes. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾದ ಕಾಸಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಲೇಜಿ ಆಗಿಲ್ದಿರಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನ, ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ನ ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. Youth means activity. Old age means laziness. ಯುವಕರು ಅಂದ್ರೆ ಚುರುಕಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So whoever is lazy is called as old. Whoever is active is called as youth. ಯಾರು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಏಜ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಯಾರು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯೂತ್, ಯಾರು ಲೇಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. So youth or old age doesn't depend upon the physical body, depends upon the activity, dynamic activity. ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Everybody should become youth. Everybody should be dynamically active all the time, 24 hours. In wakeful state and in dream state and in sleep state. ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ವೇಕ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. Tripura Sundari is called as Bala. Bala means youth. Bala Tripura Sundari. Always youthful, always dynamic. That is the concept of Bala Tripura Sundari. Tripura Sundari means beautiful.
Tripura means three bodies: physical body, astral body, causal body. So the self is in the three bodies as the Sundari, as the most beautiful thing. This is Bala, always beautiful. Bala Tripura Sundari. That is the concept for the Paima. So ತ್ರಿಪುರ ಬಾಲ ಸುಂದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು. ತ್ರಿಪುರ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 3 ಬಾಡೀಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದೇ ಈ ಪೈಮಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. So the concept of Bala Tripura Sundari is the concept of Paima. ಸೊ ಈ ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಪೈಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. We are embodied in 3 bodies: physical body, astral body, and causal body. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂರು astral body, causal body, physical body. Yes. We are the consciousness, the Chaitanya Padartha is living in these 3 bodies. ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಈ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. Remembering this is correct, being spiritual. Always you are the consciousness. You are not these 3 bodies. ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳೋದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ವಿ ಆರ್ ದಿಸ್ 3 ಬಾಡೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳೋದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. Paima is the youth wing for meditation and for ahimsa. We are all here to spread. We are all here to spread meditation and ahimsa. That is we are here to spread vegetarianism. ಪೈಮಾ ಅನ್ನೋದು ಯುವಕರ ವಿಭಾಗ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶಾಕಾಹಾರ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಪೈಮಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. Dhyana is the sun and Shakahara is the moon, sun and moon for us. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಶಾಕಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಶಾಕಾಹಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಂತೆ. In the daytime, sun, and in the night time, moon. So, in the daytime, we should speak our mouth only spiritual signs, and in the night time, we should have nice vegetarian food and sleep. ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಗಾದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಊಟ, ಶಾಕಾಹಾರ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. In the daytime, we work with our self-knowledge, and in the night time, we have nice food, plant food, and sleep happily. ಬೆಳಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಶಾಕಾಹಾರ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the daytime, if you are working with your self-knowledge, the night time you will have very nice sleep. You will be back at home happy every night. ಬೆಳಗಾದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಸಿಗತ್ತೆ. If in the daytime you don't talk according to your self-knowledge, according to your Godhead, night time you won't have good sleep at all. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. Your night time depends upon your daytime. ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
In the daytime, be truthful, be spiritual, be compassionate. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಾಗೇ ಇರಬೇಕು. The night time, celebrate your life and go to a happy sleep every night. ಸೊ ಈಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Again, wake up tomorrow morning for one more day of spirituality and one more day of celebration. Daytime spiritual activity, nighttime celebration of life. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀರಿ, ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೈಫ್ ನ. Daytime work and nighttime relaxation. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. The daytime, do your spiritual work well. The night time, you have your relaxation, a good relaxation. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Relaxing not only means sleep, it also means celebration, enjoyment, and nice chit chat and gossip, nice spiritual gossip. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು. Music and dance also, that's very important for nighttime activity. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಲೈಫ್ ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So daytime work, nighttime relaxation. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. Daytime work for the development of the whole world, and nighttime is personal time for yourself. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್, ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Daytime is impersonal time, nighttime is personal time. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್, ನಮ್ಮ ಓನ್ ಟೈಮ್, ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್. Daytime for everybody else and nighttime for your own self. ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಓನ್ ಟೈಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು. Thank you very much, Vishwanath. Thank you, sir. Thank you for giving you such a wonderful message. So, if possible, can you just guide us into meditation for some time, sir? Yes, everybody close your eyes. Hands into hands, fingers into fingers. Be with your breath. 10 minutes of meditation. Close your eyes. Be with your breath. No chanting of any mantras. You are the God. 10 minutes of meditation.
ಧ್ಯಾನ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಿ, ಧ್ಯಾನ ಸಕಲ ಭೋಗ ಕಾರಣಿ, ಧ್ಯಾನ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದಿನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Be with your breath. Five minutes. Be with your breath. Final 1 minute. Be with your breath. Final 30 seconds.
20 seconds. Final 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove. Keep your hands on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Remove your hands and you may open your eyes, my dear. Thank you, Vishwanath. Thank you so much, sir. Again, we have evening 4 to 5 youngsters experience sharing and questions. So I request you to please. There is a great master here. There is a great master here. Yes, sir. Namaste to everyone. Namaste to everyone. My name is Indrani Krishnamohan. I am from Tadipatri. We are so glad. Where is Tadipatri? Tadipatri is in Andhra Pradesh and that too in Anantapur district. We are so glad we are with Patri sir now. We are so happy to be in his presence. And I am a Paima master. In Andhra Pradesh, we have there is Paima. The Paima has started. Of course, it is all over the world, and now it is continuously. There are programs running in the Paima PMC Paima, and I am also one of the member of PMC Paima Idea Lab. I share my content in this Paima Idea Lab. When did you come into meditation? Tell about yourself. I know this meditation when I am in my mother's home because she used to meditate, and I know this meditation from the childhood and have been sincerely practicing this meditation. It's been around 5 years, and now I am studying engineering final year and have been taking classes now, and mostly I have done the workshops from Dr. Newton Kondaviti from Life University, and I have done all his workshops like inner child, past life regression, family constellation, and rebirthing breath work, class between lives, and also the soul coach training program, which had a tremendous change in my life, and I have been known many concepts from there, and I've been practicing this meditation and also teaching the practices which I have learned in my day-to-day life. And this is all about me. Indrani ma'am, we are very happy to have you here. So we have seen your sessions about law of attraction, visualization, thought power. So can you just share a little your information and also the message about how to achieve goal for all the youngsters using the law of attraction? Yes, sure. The law of attraction is the most common thing that we all have to know. It works everywhere for everyone all around the world. And this law of attraction is that we attract everything into our life due to our thoughts, beliefs, emotions, and our feelings. So, youngsters, we have many goals, but we usually don't have that feeling to achieve our goals. We have so many fears that we achieve our goals or not, but those fears are letting us stop. This law of attraction is that what is your thought, what are you thinking, what are you feeling, is that which is mostly helping you. So how are your thoughts? We have to just, the basic thing we need to do is meditation so that we get awareness of what we are, what are our thoughts,
and how are we thinking. So when we know about our thoughts, then we can actually know about us, how we are. Are we negative or are we positive? Are we thinking a miraculous thoughts or we are having a disaster thoughts? The basic thing is know about your thoughts. What are those thoughts which you are having in your daily life? If it is positive, then it will be definitely okay because you attract all those positive thoughts. But if it is negative, we can change those negative thoughts into the positive thoughts. Like if we have a one negative thought, we can absolutely change those negative thought into three positive thoughts. Like if I'm having any thought like I cannot do anything, then I change that negative thought into three positive thoughts that I can do everything and I am worthy of doing that thing. I deserve to be happy. I deserve to be doing this thing. So this law of attraction and power of thoughts helps us to achieve our goals of what we want. So like this, the basic thing is we need to be careful of how our thought works and change our thoughts to change your life. That's the thing which I want to share for you, that we are so energetic. We can do everything. Not only the youth, everyone are youth. There is youth inside us everywhere, in everyone. So we just have to bring out that. Thank you so much, Indrani ma'am, for such a great message. Can you just share 2 points about visualization, which will be helpful for Yes, youngsters? sure. Yes. And creative visualization is one more technique which we can everyone use. We visualize every day, we imagine things, many things. This imagination, this visualization we are using to achieve our goals. So what we need to do is to set up a goal. So what is the main goal that you have in your life? Or for now, for example, you have to get a job or you have to succeed in something. So you have to get to one position, you need a house, anything about any help. So set up a goal. And what do we need to do after this is we have to imagine, we have to visualize ourselves being in that place, already achieving that place. For example, if we choose for health, if you are not well and if you choose to be healthy, visualize yourself that you are very healthy right at this present moment, because the power is in this present moment. So what you are doing is we have to visualize ourselves that we have already achieved the goal which you have set right at this present moment. Feel everything in every part of yourself. What happens if you have achieved that goal right in this present moment? Everything, that energy feeling, that enthusiasm, that happy feeling, everything, you just visualize yourself, feel it every bottom of yourself. So that's how you visualize, you imagine, and you create what you want in your life. So this is all about creative visualization. It's simple, you can use this everywhere, at any time. Yes, thank you so much, ma'am, for such a wonderful message. Definitely, we want your guidance going ahead for all the youngsters, and we'll specially invite you for a session. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Ma'am, is Patricia coming? You won't be joining now? No, sir is about to move. Sir is already moving. Okay. Thank you so much, masters. Thank you, Raman. And thank you, Indrani, for such Thank you. message. And we are very happy to get Patricia's message. He shared such a beautiful message. And every time we listen to his message, Andre Prati Sati, Patricia on message, especially ಇವತ್ತು ಪೈಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಕಾಹಾರ ಭೋಜನವನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ತಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸರ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಮತ್ತು ಪೈಮಾ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ.
So Navya, we welcome you back again. So let us start the session, Navya. Yes, Navya. Your voice is not audible. Is it audible? Yes, Navya. 1 minute, I'll say to start. At that time, you can start, Navya. Okay, okay. So ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಈಗ ನವ್ಯ ಅವರು ಸೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವ್ಯಶ್ರೀ ಕಂದಗಲ್ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಗಂಗಾವತಿ. ನಾನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅದಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯ, ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಆನಂದ.
ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನವು, ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಮನೋಬಲವು, ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಸನವು, ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಗಾಹನ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತನ್ ಈಶ್ವರ್ ರವರು. ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಕಲಿಯುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತನ್ ಈಶ್ವರ್ ರವರು ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ PhD ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಇವರ ತಾಯಿ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಇತರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಸೈನೋಟಿಸ್ ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು PHC ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್.in ಎಂಬ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಆಧಾರಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಇವರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಭಾರತದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಔಷಧ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ.com ಎಂಬ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸೇವಾ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ಯಮದ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಪ್ರತಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಲುಪಿಸುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹನೀಯರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತನ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Namaskara. Thank you so much for having me here. I hope I'm audible to you all. Yes, doctor. Okay, great. Namaskara to everybody watching this show. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. I'd like to start with my personal story, what inspired me to take up naturopathy and yoga and lifestyle medicine. In 2014, my grandfather one day suddenly started vomiting blood. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರು ಈ ಬ್ಲಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ BP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ BP ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ವಾರ ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಲಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸೆಂಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಪವಿತ್ರ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ in Coimbatore, where under the guidance of Dr. Subramaniam and Dr. Pavitra, they stayed for 10 days and completely reversed their health issues. The blood vomiting stopped. They lost 10 kgs of weight each. The BP reversed to such an extent that his blood pressure came back to normal with less medications for the first time in years. My grandmother was diabetic for 30 years. She managed to reduce her blood sugar back to normal with 90% less medications. And they came back home. Everyone thought this was a miracle. All my relatives were asking me, how did you do this? But I was doing my internship at STM College of Naturopathy and Yogic Sciences in Dharmasthala. And Ali, it's a 300-bedded hospital. Ali 300 patients daily bandu daily diabetes seri madoru.
daily hypertension reverse agutte, heart disease seti agutte, weight kadme agutte. I was watching this transformation every day, so I knew it's not a miracle. It's just plain science. And I wanted to help as many people as possible, inspired by my grandparents' transformation. 1 year later, my grandmother developed cancer, and the doctor said that they could only reverse about 70% of her disease. But after the chemotherapy treatment, when she went back for the rescan, they found that the cancer had completely gone from her body. It was 100% gone. And the doctor himself said, "I'm shocked that you've got such good results." And my grandmother told him, "It's all because of my diet and lifestyle that I follow at home that I've gotten such great results." So I'd like to share with you today what we learned as a family and what I learned as a doctor in helping hundreds and thousands of patients for the last 6 years to reverse diseases like diabetes, hypertension, obesity, asthma, autoimmune diseases, and even cancers. After that, I'm going to be talking about why I made the change in my diet myself, not just for my patients. And it's a very interesting story. Stay tuned to find out. When I came back, when I graduated from college, found that I came back home and we started to cook separately for my grandparents. We would cook healthy food for them, and the rest of us would eat normal food because we're not unhealthy. We're still healthy. We're not sick. Why should we eat this special food? This was until I found a study that had been published in 1961 from Madras, India. A group of scientists wanted to find out how many Indians already have the starting stage of heart disease without even knowing about it. You see, in India, the number one cause of death, the reason that kills off more Indians than anything else, is heart disease. In the 1960s, heart disease was not very prevalent as we still think today. Not many people had heart disease at that time. It was slowly becoming more and more. But researchers wanted to find out when it started increasing itself, what is the reason for this condition? So they took 500 people who had died from unrelated causes, like road traffic accidents, healthy people who had unfortunately passed away. They cut open their chests, took a piece of their arteries from their hearts, and put it under a microscope. What do you think they found out? The researchers thought that they'll get a small number. Few people had heart disease, but they were shocked, completely shocked, when they found out that 100% of Indians over the age of 20 already had the starting stages of heart disease. And this is not today, I'm talking decades back in 1961. They found that children from the age of 10 to 20 already had this, 95% of them already had heart disease. They found heart disease in a 2.5-year-old baby. More and more research was done. And we now know that heart disease, the predisposition, starts when we're just a fetus in our mother's womb. By the time we're 10 years old, pretty much every single one of us already has the condition. In our 20s, it develops into plaques. In our 30s and 40s, it starts killing us off as heart attacks, strokes, aneurysms, and gangrene. So if there is anybody watching this video right now, today, if your age is above 10 years old, you're an Indian, the question you should be asking yourself is not about how to prevent a disease that might come in the future. How do I stay healthy? No, the question should be, how do I reverse the heart disease I probably already have? And this was a shocking revelation for me personally. When I learned this, I realized that I'm treating so many patients, but I should be starting with myself. So me and my family, although we were healthy at that time, we completely changed our diets. And what did we do? Let me tell you what we did. There was a study in 1991. There's this doctor called, his name was Dr. D. Nornesh. He visited India, learned about yoga, and he was so impressed by it that he went back to the US and conducted the first clinical trial. It's called a randomized controlled trial, where he proved that we can reverse heart disease using just lifestyle changes, using a healthier diet and using yoga, using exercise and relaxation meditation practices.
He took a number of people who had moderate to severe stages of heart disease. Told half of them, you guys do what your doctor asks you to. And the other half, he said, eat a healthy diet, eat a whole food, plant-based diet, and start practicing everyday exercise and relaxation. So what they found was the people who followed the doctor's advice only got sicker. They got worse and worse with time. And in about a year to 5 years' time, some of them had their second heart attacks. And even the second group who followed the advice of the researchers, they found that the people who did not follow the advice very well still got worse. People who followed the advice to some extent stayed there. They managed to stop the disease in its tracks. But the people who started eating healthier actually got better. They managed to reverse heart disease. The plaques in their arteries got dissolved. The arteries themselves opened up. Blood started flowing freely through them once again. This was, the first time in history that's been proven, and it was through diet and lifestyle medicine. So my family and I completely changed our diets and lifestyles, started eating healthier from that day onwards. So all that you need to do, if you don't want to have a heart attack, right, is to do what the subjects in that study did, which is 3 things. Every day, meditate or practice relaxation. Every day, exercise, practice yoga. Every day, eat a whole food, plant-based diet. Now, this may seem like a new term to many of you. What is this? You may not have heard about it before. But if you translate it to an Indian language, it's very, very simple to understand. And if I understand right, this is exactly what was discussed in your previous session by PGS. Whole food means Sampurna Ahara, which is what our kitchen is called. I'll tell you about that a little later. And plant-based diet is Sasyahara or Shakahara. That's all. It's very, very simple. It just boils down to 2 basic principles. You eat whole food and not processed foods, Sampurna Ahara. You eat plant foods and not animal foods, Sasyahara. It's as simple as that. And now, so if you want to follow Sampurna Sasyahara diet, what do you eat? We need to avoid any and all foods that cause diabetes, hypertension, and heart disease, as well as obesity. What foods are these? All you need to do is, from today, stop eating meat, fish, eggs, milk, curds, cheese, yogurt, paneer, buttermilk, butter, and ghee, and processed foods such as oil, sugar, maida, rava, white rice, sugar, jaggery, honey, and alcohol. The next question in your mind might be what to eat, because this is what I eat every day, right? The answer to that is we need to eat a diet that is rich in foods that are going to give us better health. It's not about going on a diet, because going on a diet doesn't work. We all know. You can, the basic premise of going on a diet means I like this cake, but I'm not going to eat it because my dietitian told me not to. You can't do that for the rest of your life. Instead, what if I showed you how to make a delicious cake that is absolutely healthy for you? You can make it every day and eat cake daily for snacks. Sounds like a plan, right? Now we're talking. And that's all it takes. A plant-based diet is not about eating salads and juices for the rest of your life. It's about really enjoying your life, eating whatever you want, as much as you want, as long as you make it using the right ingredients. That's the only discipline that we need, right? For example, when you make, you like pakoras, you can eat all the pakoras in the world. All you need to do is make sure that they're baked and not fried. You want to eat masala dosa? Great, eat your masala dosa. Make a brown rice dosa. Don't use oil while making it, and that's it. You can eat all the masala dosas in the world. And you want to make ice cream? You can do that. In fact, we have a plant-based kitchen called Sampurna Ahara. You can check it out online at sampurnahara.com, where we cook and door deliver healthy plant-based meals everywhere in Bangalore. We make all kinds of delicacies. We make everything from your pakoda and your bhaji, bonda to ice creams and desserts and burfis and laddus, payam and kheer,
to your regular dal chawal, rajma chawal, muddi saru, and your idli dosa, sambar chutney, to all kinds of amazing, delicious foods. My mouth is watering right now. You even make things like mixture and chutney. Delicious food without using a single animal or processed food, right? I'm going to show you how you can do some of these things in today's session. I hope you enjoy it now. Great. So what does this mean? What is a whole food plant-based diet? How do we eat it? Well, as I told you before, the two things to keep in mind are to eat whole foods instead of processed foods and plant foods instead of animal foods. What foods can we eat? Well, there are fruits, vegetables, pulses and legumes, nuts and seeds, herbs and spices, and even mushrooms as much as you like. Now, these are the foods that are healthy for the body. These are the foods that have been proven to prevent, treat, and even reverse diseases like diabetes, hypertension, heart disease, and obesity. So, if you look at the traditional Indian culture, foods that our grandparents and great-grandparents eat, you'll find that 90 to 95% of their diet came from whole plant foods. Very interestingly, they used oil to a bare minimum. They used animal foods, like whether it's meat, fish, eggs, or dairy products, was only once a week, once a month, or even lesser. They did not consume these foods every day. And if you look at their diet versus the diseases that they had, the prevalence of chronic lifestyle diseases was very, very low. In fact, there's this research paper that was written in the 1860s, right? I was did a dietary survey of India. And what they wrote, this is done by the British, right? What they wrote was the diseases like diabetes, hypertension, and obesity are literally absent in most of the Indian population. Only the richer classes have it. And in the poorer classes, the intake of animal foods is zero. They don't eat it at all, or at least not on a regular basis. They simply don't consume it. Whereas today, we consume animal foods, processed foods, almost every day. In fact, that's what we eat for most meals. And that's what has caused the higher rates of disease in our society and for each one of us. If you look at even traditional Indian dishes, like if you look at a rasam or a sambar or a dal or a kuttu or a curry, you only have the processed food that's used in those dishes is the ograne right at the end. So that has a very interesting story behind it as well. Let me share that. If you look at the regions in India that have a lot of ograne versus look at Karnataka itself, and that don't use ograne in the dishes, you'll find that coastal areas like Mangalore and Goa, for example, or even Kerala, they don't use ograne in many of their dishes. They use a lot of coconut, but they don't put tadka, they don't season their dishes with oil. Whereas more inland, drier areas like Mandya, Hobli, for example, they use plenty of ograne in so many of their dishes. The reason for this is that the food that we eat has, it has carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. We know all of these things, right? But there is another class of nutrients called phytonutrients. This is where it gets really interesting. Phytonutrients are literally mean plant nutrients, right? I won't go too much into the science. We have a website called nutritionscience.in if any of you are interested in learning more about the science of it, where we discuss and explain the science of phytonutrients in great detail on our plant-based diet masterclass. Do check it out if you're interested. But today, I'm going to stick to the story so that it's really, really interesting. These phytonutrients are quite literally translated to plant nutrients. There are more than 1 lakh different phytonutrients that have been discovered in nature today, and more being discovered every day as we speak. One of these, for example, is something that you know, I'm sure you know, it's called chlorophyll. We all know chlorophyll, right? It's a green pigment in leaves that traps sunlight, converts it into energy, and gives it to the plant to make glucose. Now, there was this amazing, mind-blowing research that was conducted, where
group of people were made to eat green leafy vegetables, sopu, right, cooked sopu, and 30 minutes later, they were made to stand in the sun when machines were hooked up to their bodies to measure energy production. What they found, amazingly, was just 30 minutes after eating green leafy vegetables, the energy production in the body, when you stand in sunlight, gets boosted, right? And this is something that was never thought possible. We thought that there's a threshold. This is all energy that the body can produce at any given time. But it actually went above that. It passed the ceiling. How did this happen? The researchers found that the chlorophyll that we eat from those green leaves has actually gotten absorbed, deposited in every cell of the body. It's sitting there and producing energy from sunlight. Wow! Like we can literally make energy from sunlight if we just eat green leaves before going out in the sun. It gives a whole new meaning to that traditional saying that we need to eat greens while the sun shines. And that's because we can digest it only when the sun shines. Well, it's half true. You need to eat greens while the sun shines, but probably has more to do with the fact that if you eat greens and then go out in the sun, you can actually produce energy from it. You can still eat greens at night. It's still beneficial, right? So like chlorophyll, there are more than 1 lakh different phytonutrients, each of which have a unique function in the plants and in our bodies when we consume them. So the more variety of plant foods we eat, the healthier it is for that, for us, for our body. It's something that we explained why on the masterclass as well. So I was talking about why phytonutrients are useful for us. It's because these chronic diseases, diabetes, hypertension, heart disease, obesity, asthma, autoimmune diseases, many of them are caused due to something called oxidative stress. Now, when damage happens in the body, every time we eat food, is something that may be slightly confusing. Let me explain it a little further. Every time we eat food, we absorb glucose. Glucose goes into our cells, and our cells burn glucose to make energy. Now, this burning process, cellular respiration, gives out a sort of smoke or sparks. These sparks are called free radicals. These free radicals go around damaging the cell from the inside out. So the problem is, every time we eat food, this happens throughout the body and starts, that causes diabetes, it causes hypertension, it causes obesity, it causes heart disease, causes so many different lifestyle diseases. If we want to avoid these, body is not stupid, it's very clever, right? It has a store. Please excuse me just for a minute. My apologies, there's technical issues. So I was talking about oxidative stress and free radicals. The body has an amazing capacity to neutralize these free radicals. They are called antioxidants. For example, every time we eat food, these phytonutrients act as antioxidants, and then they get absorbed into our cells. They sit there waiting for free radicals to come. As soon as they come, they get neutralized. And that is a beautiful way by which the body keeps us healthy constantly. The problem is, every time we eat food, we also need to eat these phytonutrients, without which we're not going to be able to stay healthy. There's only damage that happens inside. So don't worry if you didn't understand this fully. Let me give it in a simple manner for you. When we eat food, if we eat whole plant foods, then we not only get energy, but we also get health. If we consume animal foods or processed foods, we only get energy and not health, right? Very, very simple to understand. That's because only whole plant foods have a high concentration of phytonutrients. So that's the basic understanding of what is healthy food and what is unhealthy food. So
I would like to have a quick pause here and ask the hosts of this talk if there are any questions that people would want to know about, any topics, any difficulties that you face with your diets, which I'll be happy to talk more in detail about. Yeah. Hello, Dr. Achutan. It's very great to see you here. Yeah. We have a question. Just a moment. Sorry, we have a question. Jayashri anta 9 years ಇಂದ physically handicapped ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾ? This is the question we have. Sure. I'm sorry to hear about the disability that you're facing. So exercise, meditation, and a healthy diet, all of the three are necessary for better health. If we, for example, out of these three, for physical health, the food is the number one most important. Up to 70 to 80% of the cause of disease comes from food, chronic lifestyle disease. And the remaining 20 to 30% comes from body and mind. Like for mental health, of course, meditation is the most important. So if we're only meditating and we're eating, and we're exercising every day, for example, right? But we're not eating a very healthy diet, then you still have a high risk of developing chronic disease. If you're only eating healthy and you're not meditating or exercising, you have a lower risk of developing chronic disease. But you get the lowest risk only when you do all three together. So yes, it is important to eat healthy, to exercise, and to meditate on a regular basis. Yes. Thank you. We have another one question from Sneha Patil. Namaste, sir. Which water is good for bathing to be healthy? It means hot water or cold water? Okay. What happens when you take a hot water bath, interestingly, is that you get a little relaxed. It's good if you're doing it at the end of a long day and you want to go to sleep. But if you want to stay fresh and active, then we do recommend a cold water bath. But much more than the temperature of the water that you take bath in, interestingly, the food you eat plays a vital role in feeling more energized. On our nutritionscience.in courses, we find a lot of people who join the course, and within the first 3-4 days itself, they start experiencing amazing changes. They tell me, 4 days back, after lunch, I used to go to sleep every day at my workplace. But now I changed my diet. I started eating more plant-based diet. And I'm not feeling sleepy. I'm feeling active. I'm feeling energetic. I'm able to do all my work in less time. And I'm being so much more productive than before. Now I have a lot of free time to figure out what to do with that. So that's the beauty of a healthy diet. And yes, I recommend cold water baths. Thank you so much. And we have another question from Recipe India. Hello, can you please suggest rich calcium plant-based food? Is it good to have milk-based products? Do dry fruits have calcium? What is good for bone health? All right, that's a great question. Now, you ask anyone on the road, they're going to tell you drink milk, it's good for your bones. But is this actually true? Well, the truth is, and this is something that's been found out recently, when you drink milk, yes, it has a lot of calcium. Yes, the calcium gets absorbed very well by the body. But the problem is, it does not go and get deposited in your bones. It's very interestingly, because milk has a lot of animal protein in it, that animal protein turns the blood acidic, and calcium gets trapped in the blood because of this.
doesn't go to the bones, it goes straight to the kidneys and gets filtered out and actually comes out in your urine. If you drink milk now and test your urine this evening or tomorrow morning, you'll find that it has a high level of calcium in it. And that's all the calcium from the milk. So you're drinking the milk, you're consuming all of this calcium, but you're just peeing it out. It doesn't really get deposited in the body, right? And think about this. Yes, milk has calcium, but and milk comes from cows. Where do the cows get calcium from? Do they drink milk? No, they eat grass. And that's green leafy vegetables. That's a great source of calcium. Right? So the other problem is, although milk has calcium, we now know that it doesn't get deposited to the bones, but it also increases our risk of fractures. Like the countries that consume the most amount of milk have been found to have the highest fracture risk and the highest risk of losing out bone density, and that's not a good thing to have. When dairy has also been linked to a higher risk of Parkinson's disease, asthma, skin issues, allergies, autoimmune diseases, and so on. So I do not recommend consuming dairy, especially so for calcium intake. Instead, I recommend green leafy vegetables, nuts and seeds like till. You could have, chickpeas. There are so many different foods that are rich in calcium, like ragi, even brown rice. And when we remove the bran, we feed it to the cows, and they get all the calcium. Then the calcium comes out in the milk, and they sell it back to us saying, this milk has calcium. It's actually stolen from our food. If we just eat unpolished grains, if we eat whole plant foods, we get all the calcium that we need. Also, interestingly, if you eat animal foods, your requirement for calcium is about 1,200 milligrams a day. But when you eat whole plant foods, you only need 600 because it gets absorbed and deposited so well in the bone. So you actually need less calcium to make your bones stronger when you eat healthy food. Thank you so much. And we have another question. Which water is good for drinking, like Kent or copper vessels? What about it? What do you use? Sure. So the drinking water, as long as it's potable, edible water, doesn't make too much of a difference. Yes, you could have it in copper vessels. They kill off bacteria, keep it safer. That's a great idea. But any drinking water, I don't recommend RO water because it's been found to have a lower composition of minerals in it. But any other drinking water, and you need to, then RO water as well, is absolutely healthy for you to consume. And so this is something that is also very interesting. Water may not actually be the healthiest drink. So this is because herbs and spices have a huge concentration of antioxidants in them. So when you say you mix a little ginger powder in your water, leave it aside for a couple of hours, what's called a cold brew happens. You can even leave it overnight. At night when you're going to sleep, take 2 bottles of water, put some herbs and spices. You can use mint leaves, you can use lemon juice, you can use ginger, jeera, dhania, you can use chamomile or whatever. Feel free, experiment. Green tea, hibiscus flowers, which are 2 of the healthiest. And mix it up, leave it overnight, and it becomes a cold brew by morning. And that water is actually much healthier to drink than just plain water because it has a high concentration of antioxidants in it. You can even make herbal and spice teas at home by just boiling the same thing and brews it in a few minutes. The cold brew has been found to be healthier than boiled herbal teas. Yes, thank you. We have another one question from Sneha Patil. Hello, sir. I cured my asthma by practicing Anapanasati meditation, but I'm not taking milk and milk products and some fruits like bananas, orange, and few things. Shall I eat it now? Okay, so part of the reason you were able to reverse asthma, congratulations, I'm very happy that you do it. Part of the reason may have been that you stopped consuming dairy because dairy has been associated with a higher risk of asthma. And when my patients who join our courses on nutrition science, when they go off dairy,
immediately within a few weeks, they're able to see a significant change in their breathing capacity, in their asthma symptoms. They're able to reduce their requirement for inhalers. It goes from once a day to once in 2 days to once a week. And many of them, they've been taking inhalers from their childhood. They're now 30 years, 40 years old. In just a few months, they're able to stop inhalers altogether and have normal, healthy breathing. Right? They've quite literally cured their asthma. And very happy that you are able to do that as well. I would recommend adding fruits back into your diet. Now, what citrus fruits especially do is that they increase mucus production, but that's actually a good thing when you think about it. Mucus traps bacteria and viruses, throws it out of the lungs, which is great, right? But at the same time, if there's too much mucus, then it can be difficult to breathe. So add it back, but add it back gradually. Watching your symptoms may be a good strategy to follow. How about the fruits, Dr. Achutan? Because we hear it a lot. ನನಗೆ asthma ಇದೆ, ನನಗೆ cold ಇದೆ, I'm not supposed to take fruits. Fruits ತಗೊಂಡ್ರೆ heat ಆಗುತ್ತೆ, cold ಆಗುತ್ತೆ. We hear it a lot. Yes, so that's what comment. Fruits, especially citrus fruits, vitamin C basically increases mucus production, but that's a good thing because they trap bacteria and viruses. They throw them out of the body. Right? However, if there's too much mucus, then it may be difficult to breathe. So add it back slowly, gradually to your diet so that the body gets used to it. And this is my personal question. So tell something about vitamin B12, because we hear it a lot, like if you are a vegetarian, if you are a vegan, if you are a plant-based, if you take plant-based food, you will not have proper vitamin B12. This is the thing which we hear it a lot. So what's in your words? Diet can give you every single nutrient you need, from protein to calcium to iron to folic acid, all of those, except for 2 vitamins. Now, these 2 vitamins are not made by plants. One of them is vitamin D, which is made by animals like human beings. All you need to do is stand in the sun for 20 to 30 minutes a day. If we are unable to do this, then you can take a supplement of vitamin D3, of 2000 international units every day after lunch. The other one is vitamin B12. Now, this is not made by plants or by animals. This is made by bacteria, which live in soil, right? So we did not need vitamin B12 supplements until now because we were living in forests, we were living in villages, we were in close interaction with nature on a daily basis. So the mud under our fingernails, water from natural springs, fruits that have been just plucked from the trees and eaten without washing them, those gave us the small, tiny amounts of B12 that we needed to be healthy. The problem is they also gave us worm infection, but we won't go there, right? But the solution as of today, what I recommend is, until the day you shift to a village or a forest, the best solution is to take a vitamin B12 supplement. I recommend cyanocobalamin, 250 micrograms a day or 2,500 micrograms once a week. That's the safest and most effective way of making sure you don't develop a B12 deficiency. This is not just for people eating plant-based diets, but for everybody. For example, meat and milk may have B12 in it, but that B12 comes from injections of B12 supplements given to the cows. Why use the cow as a go-between medium? Remove the middle movement. Take the supplement yourself. You will be safe and healthy. Thank you. And we have another one question. How to increase weight, sir? Sure. So how to increase weight, how to reduce weight, these two interestingly have the same answer. Our weight increases because we consume more animal and processed foods. Our weight reduces because we consume more animal and processed food. Let me explain why. When we increase when we eat animal processed foods, right, the calorie density is very high. It's something that we explain in detail on our plant-based diet masterclass, nutritionscience.in. But I'll tell it to you in very brief now so that it's easy to understand. Calorie density is how much of calories are packed into a single mouthful of a particular food. Now, listen carefully, right? If you eat one sweet, like one gulab jamun, you're eating about 200 to 250 calories.
But and one gulab jamun is not going to fill you up, nowhere near that. You're going to feel hungry. If you want the same amount of calories from a fruit, a naturally sweet food, for example, from watermelon, you need to eat like half kg of watermelon to get the same amount of calories, which is a huge quantity, right? You might even get full. Some of you may not even be able to eat half kg of watermelon. So that is called calorie density. The more calorie dense foods we eat, the faster we're going to put on weight. At the same time, these foods also impact our digestion and absorption. If that gets impaired, then whatever we eat is not getting absorbed properly and we end up losing weight. We become underweight. So the solution to both of these is to eat a whole food, plant-based diet. When we do that, we are able to reset our digestive system. We're able to reduce our calorie density at the same time and enhance our absorption. So people who are overweight to begin with, they lose weight and they reach their ideal weight. People who are underweight put on weight and reach their ideal weight. So either way, if you want to reach your ideal weight, a whole food plant-based diet would be very useful for you. Thank you. And lastly, ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ. Anything to say for you, your message? Sure, absolutely. So when I graduated from college in 2014, I wanted to really create a huge impact on the world around me. I started doing consultations that would meet patients face to face, and each of my consultations lasted 3 hours, right? I mean, you go to a doctor today, you get a 15-minute consultation, that's about it. But my patients had to sit in front of me for 3 hours because, if I tell you, okay, you're diabetic, all you need to do from today, stop eating animal and processed foods, eat a whole food plant-based diet, exercise and meditate every day. That's my prescription for you. Bye-bye. You're not going to do it because it's completely different from your entire lifestyle. It's totally new for you. So I had to explain to each person completely what to do and then send them back. That took hours and hours every day. And I quickly realized that it's not sustainable. And I set up a social enterprise. And I'd like that to be my message to all of you. Good diet and giving back impact on society. We created a website called nutritionscience.in where we put up over 200 different whole food plant-based recipes. People would come back and ask me, you're talking about whole food plant-based diet, but how do I cook it? I have no clue. I go into the kitchen, the first thing I think of is take a pan and pour oil into it. You're telling cook without oil. I don't know how to cook without oil. So we created 200 recipes for people to try out, put it up for free. We created a 3-week program where you can come and sign up and learn how to implement a plant-based diet in your life. Put it up for free. It's called the 21-day plant-based kickstart. We created a masterclass called the plant-based diet masterclass where people can come and learn how to reverse disease and how to implement a plant-based diet 100% with the latest scientific guidelines with personal coaching right on our website without leaving the comfort of your home. We set up sampurnahara.com, which is India's first whole food plant-based social enterprise right here in Bangalore, where we cook delicious meals and special items every day. We deliver them all over Bangalore. They have South Indian meals and North Indian meals and gourmet meals and Italian food and continental food and everything from ragi bondi to ice cream and delicious food that people enjoy. And then they say, oh, I know this is so healthy for me. And we made it easy for people to start eating healthier and for people to become healthier through a whole food plant-based diet. And all of this was possible because I was inspired to learn yoga from my father. He practices Kundalini yoga I watched him all through my life growing up. And I was inspired to learn yoga, practice yoga. And that's where my journey started to become a naturopathy and yoga physician, to adopt a plant-based diet, to become a lifestyle physician, and to set up these social enterprises that are today helping so many people. So there is so much possibility. There is so much that you can do. And all you need to do is go out there and do it every day, every minute that you work. If you're able to spend it, combining your passion and your work, doing it
making it one and the same, and really working towards that goal that you want to achieve, then it makes your life absolutely worth it. And like Patanjali says in his Yoga Sutras, first steps to yoga, right? There's yama, there's niyama, and then the third one is asana. What that really means is when you adopt a posture, you need to do it like that without any trouble at all. And that doesn't actually mean you need to be 360 degrees flexible, but as much as it means you need to be 100% healthy so that you can sit down and meditate. You can do what you want to achieve in life. None of that are possible if you're diabetic, if you're hypertensive, if you have heart disease, if you're obese. It's difficult. So the first step to achieving your dreams is to actually be healthy yourself. And I hope this session helped you to learn how to make that happen and take the first steps towards that. I invite all of you to join us on nutritionscience.in, take up our free courses, learn how to do it at home for yourself and for your families and loved ones as well. Wishing you all the very best. Be blessed. Yes. Thank you so much. Being a doctor, I look up to you in many ways, Achutan. And thank you so much for coming and educating people, educating youth how to be healthy, how to be free from diseases. Like, ಈಗ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 30-40 ಪ್ಲಸ್ ಅವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಆಹಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ were totally new for me, and thank you so much for coming and educating us. Absolutely. Happy to be here. Thank you for inviting. Thank you. Bye-bye. Yes. ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ, ಆಂಜನೇಯ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ 2ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಅಮರ ಪಿಂಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮರ ಪಿಂಡಿ ಅವರು ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ತಾನು 2 ವರ್ಷ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನದಿಂದಲೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಮರ. నా పేరు అమర. నేను ఇప్పుడు కొన్ని భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్తా. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే అన్ని ధర్మాల్ని కొంతసేపు పక్కన పెట్టేసి ధ్యానం చేస్తే మోక్షం లభిస్తుంది. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పద సమ్యకేంద్రియం జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిమచిరేణాధిగచ్చతి. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే శ్రద్ధ సహనాలతో సాధన చేసేవాడు జ్ఞానాన్ని మరియు పరమశాంతిని పొందుతాడు. క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్వయుపపద్యతే శుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరం తపః. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే, ఓ పార్థ, పెరిగితనాన్ని తెచ్చుకోదు, అది నీకు ఎంత మాత్రము తగలదు. తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలిపెట్టి యుద్ధంకి సంతృప్తుడవ్వక. అశోచ్యానన్వశోచస్త్రం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే కథాసు నగతాసుంశ్చ నాను శోచ పండితాః. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే, దేనికోసం దుఃఖించకూడదు,
దానికోసం దుఃఖిస్తూ పైపెచ్చు ఆరిందాలా మాట్లాడతామేంటి? పండితులైన వాళ్ళు సజీవుల గురించి విగత జీవుల గురించి ఏమాత్రం దుఃఖించరు సుమా. నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నీమే జనాదిగా నచేవ న భవిష్యామ సర్వే భయమతః పరం. నువ్వు ఈ రాజులందరూ ఆత్మస్వరూపులం. దేహినోస్మిన్యతా దేహే కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటి అంటే, దేహం వలన దేహదారులు బాల్యం, యవ్వనం, ముసలితనం ఎట్లాగైతే కలగడం సహజమో అట్లాగే మరొక దేహాన్ని పొందడం కూడా అంతే సహజం. ధీమంతుడు ఆ విషయంలో మోయుడు కాడు. యయేనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌతోని విజానీతో నాయం అంతర్హన్యతే. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే, ఈ ఆత్మను చంపే దానిగా కానీ చంపబడిన దానిగా కానీ భావించేవారు కేవలం అజ్ఞానులు మాత్రమే. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే న హన్యమానే శరీరే. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే, ఆత్మ చంపదు, చంపబడదు. దేహం నశించిన ఆత్మ నశించదు. శాంతి జీనాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరో ప్రాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే, మనం చినిగిపోయిన బట్టల్ని వదిలిపెట్టి కొత్త బట్టల్ని ఎట్లా వేసుకుంటామో అట్లాగే ఆత్మ కూడా పాడైపోయిన శరీరం వదిలేసి కొత్త శరీరంలోకి వెళ్తుంది ఆత్మ. మనమందరం శాకాహారులుగా ఉండి మాంసం తినకూడదు, ఎగ్ కానీ ఏదైనా తినకూడదు. మనము హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి. సపోజ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే గార్లిక్ అంతా నాన్ వెజ్ తింటే అదే బేబీకి డార్క్ అన్నీ తెలిసిపోతాయి. అందుకే మీరెవ్వరూ అట్లాంటి డార్క్ అవన్నీ చెప్పకండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ నాన్ వెజ్ ఎవ్వరు తినకండి. బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂತ್ ಸಮಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮರ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಕುಬಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಕುಬಾಳ್ ರವರು 2008ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಗಳ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 2011 ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೋಕದ ವಾಸಿ ದಿನ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ 2015ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾನಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವೆಟೆಸ್ಕಿ, ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಇಂದನೂ ಚಾನಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದನೂ ಚಾನಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿರಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೋಕದ ವಾಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸಾರು
ಸತತವಾಗಿ ಚಾನಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಚಾನಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂತ್ ಸಮಿಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ, ಆಲಿಸೋಣ, ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೇಶ್ರೀ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹರಿಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು 60,000ದಿಂದ 70,000 ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಆಲೋಚನೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನ 10% ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಈ 10% ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲ. ನಾವು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ. ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯವಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಯೂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಜನ, ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಾರದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಡೆ ಸೆಳೆತ ಅದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯುವಕ, ಒಂದು ಶಿಶು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ನಾವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವು ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಂದ ರೋಗಗಳು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ 3 ಸೂತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ. ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಈಗ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು.
ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಶಿವನಿಂದ ಶವ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಉಸಿರಿದ್ರೆ ಶಿವ, ಉಸಿರು ನಿಂತ್ರೆ ಶವ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಶಿವನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಆ ಉಸಿರು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಶವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಉಸಿರೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದೇ, ಆ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಸತ್ಸಂಗ. ಆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಆ ಉಸಿರಿನ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಸಿರು ಎಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದಂದ್ರೆ, ಈ ಉಸಿರು ಎಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅನ್ಸೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅನ್ಸೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವ ಲೋಕದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆದಲ್ಲಿನೂ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿತನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಿರುಮರ ದಿವಸ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೊಳ್ತೀವೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೊರಗೋಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಭರಿತರಾಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಉಸಿರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುವ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಸಿರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಇದು ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭೂಮಿ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವ ಲೋಕ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ. ಆ ಅನುಭವ ನಾವು ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಉಸಿರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಸಿರು ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಸದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಸಿರು ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಸಿರಿನ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀವೋ, ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅನುಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ
ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯುವಕ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಪೈಮ ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯೂತ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೂತ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಕ ಅಜಯ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ರೈಟ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋದ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜೀವ ಇರುವ ತನಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಸಂಗ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ನಮ್ಮ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಆಥರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಥರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಂತ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವರದವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅವರ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಯಾವಾಗೂ ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೊರತು ನೀವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಪದ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಂಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ PSSM ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏನು ಒಂದು 50% ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ 50% ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50% ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಏನು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಗಾಹನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನ ಒಂದು 50% ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ಬರೆದಿರುವ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ.
ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಂತೆ ನಾನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹತ್ರನು ಅವರ ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರೇಟಾ ನನ್ಗಿಂತ, ನಾನು ಇವ್ರದ್ ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರದ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸರೆಂಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರೆಂಡರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾದಕ್ಕೆ? ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳಗಾಗದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಚುರುಕುತನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೃದಯದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರ್ತು ಬರೋದು ಲವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸತತವಾಗಿ ಆ ಹೃದಯ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಹೃದಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲೋ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಈ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ನನಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಿಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ನನಗೆ ಈ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಈ ಹಲವಾರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ
ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿನೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಜೀವನವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲವಾದ ಜೀವನವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ, ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನಾರೋಗ್ಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೋಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸತತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸತತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು 4 ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಮಯ ಇದೆನಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನು? ನವ್ಯ ಅವರೇ? ನವ್ಯಶ್ರೀ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನ 12 minutes ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತೀವೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಂತ ಯಾವಾಗ ಜೀವಿಸ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರು. ಆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಾ,
ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬೋಧನೆ ಮಾತಾಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ 2008ರಿಂದ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸತ್ತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ಈ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಾರ್ಥಕ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾರ್ಥಕ. ನಾವು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಡೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಯುವಕರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥೀಮಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತೀರೋ ನೀವು ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ. ನಕಾರಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕದಿಂದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತೀರಿ. ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಅದು ಆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎನರ್ಜೀಸ್
ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಳಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ರಿ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅತಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ವಾಜಪೇಯಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಹೇಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಿಂದನೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6th ಸೆನ್ಸ್ ಪವರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಅವರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪಡೆದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ 2 ವರ್ಷದಾಗ ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 8ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನೆಲೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ರಾಜರ ಹೆಸರು ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 8ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲಸ್ ಲಿವಿಂಗಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಈ ಪೈಮಾ ಯೂತ್ ಸುಮಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂತ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್
ಹೆಸರು ನಿಶಿತಾ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫೋಸ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಟೀಚರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಮಾರ್ಫೋಸ್ ಕ್ವೇಕನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಾಪಾಡಷ್ಟು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ತಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ 95,000 ಪತ್ರಿಸರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರು ಸಹ ಕೂತಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಆವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸು ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಪಿಜನ್ಸ್, ಕ್ರೋಸ್, ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್, ಶಿವದ ನೆಕ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಿಂದಿತು. ನಾನು ಶಿವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಶಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತ ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದ ಯೋಗ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಓದುವುದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದೇ ಧ್ಯಾನ. ನನಗೆ ಆಡುವುದಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. My name is Sanji Siti Sheth. I reside in Thane, Maharashtra. Today, I want to share my experience of meditation. First of all, I would like to say thank you to my meditation guru, Mrs. Anita Ma. She taught us in such a way that everyone should make the habit of doing meditation daily, without fail in the daily routine. I am attending her meditation class from 23rd of April. Meditation is to only concentrate on our natural breath. We have to meditate according to our age. For example, if you are 10 years old, you will have to meditate for 10 minutes. By using pyramids, we can gain a lot of cosmic energy which is useful for our body. Now, I want to share one of my most amazing and awesome experience. Once, I felt like I was floating in the air. While floating, I reached the clouds. Then, I touched the sky, stars and the moon. I became very happy at the moment. I was waiting for this day for many days. After practicing meditation, it helped me in improving my concentration, memory power, feeling calmness and inner peace. It also improved confidence and self-esteem and also built creativity in my life. So, every student and adult should practice meditation daily without fail at least for 10 minutes and also teach others to do meditation. I hope you too meditate and tell your friends and relatives about meditation. Stay safe, stay happy. Bye bye. Hi,
I am Manish Raj. I am 10 years old, studying 5th class at Kanakapura Public School, Thane. I am doing meditation from past 6 months under able guidance of Anita Madam. She taught me how to be gratitude towards plants and animals. With this, I learned to be more kind towards plants and animals and treat them as my brothers and sisters. So, I stopped eating non-veg and became vegetarian. Today, I will share few experiences with you. While doing meditation, I saw animals, plants, nature, rainbows, and colors. Once my experience was, I was deep in a forest and all animals were fearing of me. So I asked one elephant why all animals are fearing of me. So elephant replied, in your every bird you are a lion, so we all are fearing of you. I get so much cosmic energy from meditation. Meditation improved my concentration and learning skills. I request everyone, please do. Meditation is very simple. I will show you. First, clasp your hands, cross your feet and close your eyes. Observe your natural breath. Hello, President Masters. I'm Nishant Chitra from Hyderabad. I'm studying 8th class in Sri Chaitanya. I heard about meditation earlier also, but my interest on meditation developed only after attending 41 days session for kids conducted by Anita Ma'am in Pigment College, Bangalore. She taught many morals in the form of short stories, which are good to practice in our daily lives. I had many experiences during these sessions like astral travel, visiting many places like Egyptian pyramids and villages. I was also connecting to nature during this session. She taught about pyramids and how they cure ailments. My concentration power and memory also increased during these sessions. మరియు అనిత మేడంకి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. నా పేరు వై అశుతోష్. నేను 7th క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ మే నుండి మెడిటేషన్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. అయితే ఈ మెడిటేషన్లో స్టార్టింగ్ మా మమ్మీ ఫోర్స్ వల్ల నేను చేయడం వచ్చాను. అయితే అప్పటి నుంచి నాకు మెడిటేషన్ నచ్చింది. మరియు ప్రతిరోజు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారి వీడియోలు మరియు నాకు వీలున్నప్పుడు అనిత మేడం క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడంతో మెడిటేషన్లో ఏదో ఉందని ఆసక్తి కూడా కలిగింది. సో నెక్స్ట్ డే మా మమ్మీ అయ్యప్ప సార్ది 3rd డే ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ వీణాని ఇచ్చారు. అది కూడా నన్ను ఇంకా మెడిటేషన్లో తీసుకురావడానికి చాలా హెల్ప్ చేసింది. అండ్ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్. అయితే నేను ఈ మెడిటేషన్లోకి వచ్చాక మా మమ్మీ నాన్ వెజ్ తినడం మానేశారు. అలాగే నన్ను కూడా నాన్ వెజ్ తినడం మానేని చెప్పినప్పటికీ కూడా నేను వెళ్ళలేదు. నాకు నచ్చినప్పుడు నేను తింటాను, లేదు నాకు నచ్చినప్పుడు మాత్రం అన్నాను. అయితే ఆగస్టు నెల టైంలో మా మమ్మీ ఒక్కసారి చెప్పారంటే వెంటనే మానేసాను. ఏమైందో నాకు తెలీదు. అయితే ఆ నాన్ వెజ్ మానేయడంతో పాటు ఇదివరకు నాకు బొమ్మలు కూడా నాకు పెద్ద ఆసక్తిగా ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్స్ చాలా నీట్గా గీసుకున్నాను, అందరికీ నచ్చే విధంగా. నేను ఇంకా చాలా సాధించగలను నాకు నమ్మకం ఉంది. చక్కగా చదువుకుంటున్నాను. మరియు ఇంకా అందరూ ధ్యానాన్ని ఫాలో అవ్వండి, ఇంకా శాకాహారులుగా మారండి. ఈ రెండు ఒక్కటి చేస్తే ఇంకా మీరు ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నందుకు మీకు ఇంకా చాలా పుణ్యం వస్తుంది. కానీ మీ నాన్ వెజ్ ఇప్పటి వరకు మీరు తిన్న పాపాలు పోగొట్టుకోవాలంటే 41 రోజులు మండల ధ్యానం చేస్తూ అప్పుడు ఆ పాపాలను పోగొట్టుకోండి. ఇంకా జీవితంలో నాన్ వెజ్ తినకండి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు వై ప్రత్యూష్ మాధవ్. ఈరోజు నేను నా మెడిటేషన్ కొన్ని అనుభవాలు షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చాను. ఈరోజు నా మెడిటేషన్లో నేను స్టార్టింగ్లో నాకు మెడిటేషన్ అంటే అసలు నాకు నమ్మకం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే నాకు అసలు దానిపైన ఎప్పుడు నేను ఇష్టం చూపెట్టలేదు, ఏమీ చేయలేదు. సో జస్ట్ నేను మా మమ్మీని బాధ పెట్టకూడదన్న దాంతో నేను మెడిటేషన్లోకి దిగాను. బట్ నాకు ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు చాలా మంచి మంచి అనుభవాలు వచ్చాయి. అంటే
నాకు కలర్స్ కనపడడం లాంటివి, ఇంకా బాడీ బరువు ఎక్కడం, బాడీ వెయిట్ తగ్గడం అలాంటివి అనిపించినాయి అక్కడికక్కడ టెంపరీగా. సో నాకు కొంచెం ఆసక్తిగా అనిపించింది మెడిటేషన్. సో నేను సీరియస్ గా చేయడం మొదలుపెట్టాను. మెడిటేషన్ ఇప్పటికీ చేస్తున్నాను. మెడిటేషన్ వల్ల నాలో చాలా పాజిటివ్ చేంజెస్ వచ్చింది. ఏమిటంటే మెడిటేషన్ వల్ల నాకు డ్రాయింగ్ లో స్కిల్ ఒకటి పెరిగింది, ఇంకా నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ పెరిగింది, ఇంకా ఎవరి మీద కోపపడడం, చిరాకు పడడం ఇలాంటివి తగ్గినాయి. ఇలాంటి సద్గుణాలను నేను ఎన్నో పెంపొందించుకోవాలని మెడిటేషన్ వల్ల. సో నేను ఏమిటి చెప్తున్నానంటే అందరినీ నాలాగా మెడిటేషన్ చేయమంటున్నాను. ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಅನನ್ಯ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುತ್ಕೋ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕುಡಿಸ್ದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇತ್ತು. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಗಿ ಇರುವ ಸೈಜ್ ಅಪ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಫ್ಲವರ್ ದಾಗ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಆದೆ. ಚಂದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಮಹಾತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿನ ಮಿರಾಲಪಟ್ಟಾತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದಾಗ ಇದ್ರು. ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ರೇನ್ಬೋ ಕಲರ್ದಾಗ ಇದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಮುದ್ದೆ ಅವರನ್ನ ರೇನ್ಬೋ ಕಲರ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್. ನಾನು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಈಗ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಿರಮಿಡಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿರಮಿಡಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿರಮಿಡಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಪಿರಮಿಡಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಧ್ಯಾನನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದು ಟಾಕಿಂಗ್ ಶೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಟಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ 1-2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 1-2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಿಂದನೇ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನೇ ಇದು ನಿಜಾನ ಕನಸ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, 1000 ಜನರ ಮುಂದೆನೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಧ್ಯಾನನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ, ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ, ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟೋಣ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗೋಣ. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಆದರೂ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ಅವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ?
ಅವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಥರ ಜೀವ ಇರಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಜೀವ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವಕ್ಕೂ ಅದೇ ಥರ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರೇಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಷಿತಾ. ನನಗೆ 6 ವರ್ಷ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧ್ಯಾನ ದೊಡ್ಡದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಧ್ಯಾನ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಅನುಭವಗಳ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಅವರೇ ನಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಭಯ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಕೊ ಸಾಕು. ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 13 ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is my video available? ನೋ ಜಯಕೃಷ್ಣ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಆಡ್ಕೋ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ. Namaste, masters. I am Vijay Krishna from Tamil Nadu. I have started doing meditation from last 4 months. I am here to share my experience with you. First, when I was born, I was having a problem in my breathing pipe. So doctors told that it will be like a big problem to me. I thought if ever I was in 30 years also, I will suffer with it like that, I thought. But after meditation, it healed it. My dad told me to run, but I told him that you know that I am having a breathing problem, then how can I run? I told to my mom and dad. They told me meditation is there for you. There will be no problem, just run, they told me. I was running, but I didn't have any problem in my chest. Then one day I have seen the importance of meditation. Then I was vegetarian from my childhood, but I had a doubt why we should be vegetarian. Because if lion needs food, it will kill deer or any other prey. Then why shouldn't humans do not eat other flesh like taken from chicken and goats? Like that I thought. In one section, I got an answer that if we kill them, it will give us karma. They have some fear in their mind and body. The master told me, if we kill them, that fear will turn into a karma. Then in Google, one day I searched why we should not kill animals. In that search, in the Wikipedia website, I saw that many animals store poison in their body, and that will not harm them. But if any predator comes and attacks it, means it releases that
poison. So only we should not eat and kill animals. Then I had a doubt that lion and tiger are killing them. Why didn't they are getting sick or they are getting killed like a tiger? Why the poison is not attacking them? Every human have every different abilities like that. Lion, tiger, and all the predators have the ability that if they kill or eat an animal, they can survive from that. Like the mongoose, which can separate the poison from its body when the snake bites it. Then in another experience, I asked the master why we should not eat garlic. Here, master told me that garlic is have evil ability that if we eat garlic when during meditation and when we eat garlic, it causes our mind to think to eat non-veg and do wrong things. It will tempt us to do something bad, which causes karma. And one day I had a severe headache. Doctor told me that I'm having migraine headache. From last 12 years, I have been suffering from it. Then after meditation, I was cured by it. I had a bad habit that if anybody scolded me or hurt me, I started praying or I will be so angry. Then one day I talked to master that she told me we should control our emotion like thinking this is my age to control emotion. She one day Anita master told me that we should have good habits from a young age because we can plug out the plant when it is small. But if it becomes a big tree, we can't pull it, and we should need to wait to cut it, or it needs to be died. Thank you so much for giving me this opportunity. Thanks to Shri Pitamaha who gave us the chance to meet, and we are very grateful to all masters who gave me the chance to speak here. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಕೃಷ್ಣನ್. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Vasant? Yes. Can you hear me? Yes, Vasant, go ahead. Yeah. Namaste everyone. My name is Kanakapura. I am from Mumbai. So today I am here to share my experiences. I have started meditating from last 6 months. But before, my mother is only used to do meditation in my house. So she used to force me to do meditation every day. So I used to think that it's a time waste, no use. So I used to ignore it. And when lockdown was started, my mother said to attend a class. Make your camera proper. Please come to the center of the camera. Yeah. Okay. Yes. Okay, Vasant. Yeah. My mother used to force me to do meditation. And in lockdown, I have started meditating and attended a class. So when I have started meditating, I was feeling calm and happy. And after some days practicing meditation, I got an experience that I was traveling astrally and I have met Saturn God. So he gave me a message that in the world there is no ugly
there is no ugly, everything is very beautiful, and we should never ignore everyone. And then after Saturn God took me to Sun, and we enjoyed there. After some time, I came to Earth, and suddenly I am able to listen the flute music of Krishna, and I felt very happy. And after some days, I saw a future that there was a animal and human was going on. And recently, I got an experience that I met an old man, and he said me to meditate for 30 minutes every day, and increase 30 minutes per every 6 months. He taught me how to communicate with animals. And I also started attending Anita Madam class. She taught me how to communicate with plants, and she taught me some values like gratitude, how to help others, and etc. So, and I have started reading books, and one of my book, when I started reading 1000 Seeds of Joy, the next day I was able to communicate with Mata Saraswati. She gives, if I have any doubt, when I ask her, she clears my doubt every day in meditation. One day, she took me to a place where a rose was ready to bloom. So she helped me to feel every emotion, from like ugly to beautiful, sad to happy, and angry to happy. So I felt very happy, and she took me to so many deserts and cold regions so that I can experience the hot and cold. One day when I was meditating, I was sitting on a tree, and the tree took me to Mahavatar Babaji. Mahavatar Babaji said me to meditate near him, so I have started meditating, and suddenly I was able to see the Shambhala. So there I saw Parshunam was carrying Kalki, and he took him into a cave. Then he saw me and asked me about that who am I. After some time, me and Kalki became friends, and Parshunam taught me archery and how to use a weapon. One day when I was meditating, I met Buddha. He gave a message that how to talk with others, and how to behave in a society. And in my meditation experience, most of the time I see elephants, as they give me message that talk less and hear more, and take some lesson from others also. And I was started meditating with organ pyramid. The colors of the crystals in the organ pyramid started entering into my body from nerves, and it was traveling whole my body and healing my body. And when I was doing meditation in Guru Purnima, I met Patriji's Guru. He poured me lots of cosmic energy on me, and these were my experiences in the last 6 months. Thank you. Thank you so much. So ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. So great, and at last we have Niharika, Master Niharika. Can you hear me? Yes, Niharika. ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ನಿಹಾರಿಕಾ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅನಿತಾ ಮಾಮಂಗರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾನು ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಒಳಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂದು
ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿನೇ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕತ್ತಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ ಭಯ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಏನಾರ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು 2 minutes ಹಿಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು. ಅದು ನನಗೆ ವೇ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಭೂತಾಯಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಭೂತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂತಾಯಿ ಮುಖ, ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಶರೀರದ ಬಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಭೂತಾಯಿದು ಬಟ್ಟೆದು ಅರ್ಧ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಭೂತಾಯಿದು ಬಟ್ಟೆದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಭೂತಾಯಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಭೂತಾಯಿ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ? ಭೂತಾಯಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲು, ಇದು ನಂದು ಮುಖ, ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಚಿಹ್ನ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆದು ಮೇಲೆ ಭಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರದ ಚಿಹ್ನ. ಮತ್ತೆ ನಂದು ಬಟ್ಟೆದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಂದು ಚಿಹ್ನ. ಭೂತಾಯಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಗಿಡ ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಭೂತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಭೂತಾಯಿ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರೋನಾ ಏನು, ಕರೋನಾ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ನಾನು ಭೂತಾಯಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಭೂತಾಯಿ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಕರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಕೋಪದ ರೂಪ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಭೂತಾಯಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಜೀವಿಗೆ ಸಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಗಿಡ ಮರಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂತಾಯಿ ಫುಲ್ ದುಃಖ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವೊಂದು ಜೀವಿನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಭೂತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಕಿ ಹುಳ ಅಂತ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುದು, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವು ಹಿಡಿತಾರ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಾಬಾಜಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬಂತು. ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ 2 times ಯಾರು ಕರಿತಿದ್ರು ಬಾ ಅಂತ. ಸರಿ 2 times ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 3rd time ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತು, ಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಂತು. ಅದು ನನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಗರಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ತು, ನೀವ್ ನಂಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ?
ಆ ರಾಬಿಟ್ ಕೇಳ್ತು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಜ್ 7 to 9 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ವಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಪಟ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರಪಟ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರಪಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರಪಟದ್ದು ಆ ಹುಡುಗಿದು ಬಟ್ಟೆ ವಲ್ಲಿ ಆಟಂಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿರುವಾಗ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಪಟ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಬಾಜಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಇದ್ರು. ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಡೋರ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ನನ್ನಿನ್ನ ಆ ರಾಬಿಟ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡುವಾಗ ನಾವಿಬ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಬಿಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೋರ್ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇತ್ತು. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ರು. ಅವರು ಟೆಲಿಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರು, ನನ್ಗಿದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾರ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಹಿಂಗ ಹೆಡ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಚ್ಚು ವಿನಯನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ತರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ, ಮೂಲತಃ ಗಂಗಾವತಿ. ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶೈಲಿನೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಯತ್ರೆನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಕಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಲೆಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಬರದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪೈಮಾ
ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರಿಗೂ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕಲೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಶ್ರಿತಾ ಮತ್ತು ನಿಶ್ರಿತಾ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮನರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. This is a performance by Pyramid Youth for Meditation and Ahimsa, Karnataka. Thank you.
Thank you, Paima, for this wonderful opportunity. ಧ್ಯಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೋಗೀಶ್ವರನೇ ಭೋಗೀಶ್ವರನು, ನಿತ್ಯ ಭೋಗಿಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಯೋಗ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು. Yes. Good afternoon, all my dear masters. Thanks to Patri sir, thanks to all the PMC Paima Kannada masters, thanks to PMCValley International, having such an amazing program to inspire each and every student and graduates and whoever wants to get into their professional life. Myself, Ravindra, I got introduced to meditation in the year 2009 when I was in my final year in engineering. I was suffering from a migraine headache. Why? Because there is an expectation of having a job, but I do not have. The expectation and reality, the gap between this made me to suffer from migraine headache. I was going through all types of solutions, gym, yoga, all, but did not help me. 7 days of meditation practice helped me to come out of migraine headache. Since then, I continued my meditation practice. In the year 2010, I came to Bangalore to get a job in IT industry. I tried for 6 months all the possible ways in my own way, but it did not help me to get a job.
I visited Pyramid Valley International, where I saw the statement, thoughts create reality. Till the time I was thinking, our life is already decided by a God or a creator. The life is not in my hands. But by seeing the statement, we create our reality, our thoughts create reality. Then I started observing, being awareness what kind of thoughts I had. I had thoughts, negative thoughts, that no jobs in the market, there is a recession going on, I am poor in communication, poor in technical, only the negative thoughts running behind in my mind. I understood I need to change my thoughts from negative to positive. Meditation practice helped me to change my thoughts. Then I set my goal to get a job within 1 month, which I tried for 1.5 years. It did not happen. But now my goal is to get a job within 1 month. I started working for 12 hours per day and 1 hour of meditation practice made me to get 2 jobs in IT company. So I chose IBM to join in 2011. I joined. Everything was going good, excellent. In 2012, we started our own company, business. With my friend as a partner, there are a lot of challenges. Again, meditation is the solution. I went to Pyramid Valley. I sat in King Chamber. I questioned to myself, why am I going through these challenges? Should I quit the business or should I run? Only one question to myself. I got answer from within. If your life choice is business, continue these challenges, accept these challenges. If your life choice is a job, quit the business, continue doing a job. But my vision since childhood to start a company, to give an employment, to help the people. Then I took as a responsibility that I have to do the business. Then I set my goal to make 1 lakh rupee income every month in my business. By the time 3 months completed, we got 0 income. But in the 4th month, I set my goal to get 1 lakh rupees income. Then I started working for it. Then our company generated 1,35,000 rupees income. Since then, we never looked back. Everything was going excellent. In 2013, I resigned to my job in IBM because I want to focus on my business. 14 and 15, we did a lot of business with many clients, which helped me to speak confidently. The meditation is the tool which helped me to speak confidently in front of the clients, in front of the CEOs of a company, in front of anybody. Everything is going perfectly fine, but my father got illness in 2013. He was going through some suffering in his body. Then we went to a doctor. He got surgery to the spinal cord. After the surgery, he was totally bedridden. Then 2014 and 15, we shown him many hospitals. We tried all the possible ways of allopathy, Ayurvedic, English medicine, Chinese medicine, everything. All the possible ways. We spent around 6 lakh rupees money. 3 years, he struggled a lot being on the bed. Even though I'm a meditator, so I did not think about it. I did not think that he can come out of this. Only we are thinking the medical science is the great science. Then 2015 December, when I attended Dharma Chakram in Hyderabad, I realized it is so important to teach meditation to the parents also. It is so important to build a pyramid. Then we built a pyramid in 2016. Then I told to my father, if you really wanted to walk in your life, we tried all the possible ways, it did not work out. Then we have the least possible way, that is meditation. Why can't you give it a try? Then he accepted it. Then he started practicing meditation every day, 6 hours. Then he came out of the illness for the period of 6 months' time.
Since 2016 to recently, he was perfectly all right. So I understood meditation is beyond medical science. What medical science cannot cure, meditation is cured. Then I understood meditation is everything in the life. Then I started thinking that I have to spread meditation. This is what important in the life. Then I connected with so many masters. Then I got connected with Soul Trends Meditation Studio in HSR layout. Then connected with PMCValley International. Chandu sir guided me in the best possible ways. Then we are into the service to spread meditation and to do vegetarian rallies, to create awareness wherever it's possible. Then we have started a care center in our hometown. From there, many masters are created. Now recently, we have started a school in the year 2019. We have right now 165 children in our school where they meditate every day for 40 minutes. They are very small children, but the parents see so many changes in them. Spiritual science is a part of everyone's life. Everybody is good in technical, intelligence quotient, emotional quotient, but lacking of spiritual quotient, what is required. Now every company is looking for the spiritual quotient in a person to hire. Earlier they are looking only for IQ. Then later on, over the period of time, it changed to EQ, emotional quotient, how you deal with the situation, how you deal with the people. Then now it is a spiritual quotient, how spiritual you are. My dear friends, since 2017, we made meditation mandatory in our training program. Every day our students meditate for 1 hour. We see a lot of changes in them. They feel self-responsibility. They started working for it. We no need to do anything. They do everything for us. We have seen a lot of tremendous changes in our business. We have grown up a lot like anything. So meditation is for everyone in the life. To summarize, in 2010, I was having zero communication skills. Now I can speak perfectly as much as possible. 100% in communication. Zero confidence in 2010. Now 2020, I'm confident with whatever I'm doing. 2010, I do not have much network, but now I have very good network into the business, into the spirituality, into the family. So everything is possible. From nothing to something we become through meditation. We get a quality of self-realization, self-responsibility, self-confidence, self-motivation. All these things are there hidden. Just we have to remove the dust in our mind that is negative thinking. The moment it is gone, we are literally positive. We can transform our life from nothing to something. Every parents want their children to be a successful. They wanted to see them as growing their professional life, growing them in whatever is possible. So we youngsters has a lot of energy, lot of potential. Just they have to set one goal, they have to work on it, they'll make it is possible to happen. I suggest everyone to meditate, practice meditation. Meditation is one of the key important role to play in your life. Thank you very much. Really great journey, sir. You are one of the icon for youth, sir. Really. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಥ್ರೂಔಟ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಬಸವನ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಬಸವ ಬಸವ ಎಂಬುದೇ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಬ ಅಂತ ವಚನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಚನವನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ
ಇದೀಗ ಮಂಡಲ ಕಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧು ಗಜಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ, ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು ಗಜಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು BFA ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಅವರು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you, Jyoti ma'am. Thank you for inviting me here. First of all, let me congratulate Paima Karnataka for taking the initiative and making this wonderful event where everybody, every youth can participate in it and can get inspired by the experience sharing and a lot of activities that is happening in this from morning 10 till 5 p.m. So thank you for inviting me here, Jyoti ma'am. And friends, I also want to thank to Patri sir, who is my greatest inspiration. I want to tell a bit about myself, friends. It is very important since we are in the Youth Summit, Digital Youth Summit. I want to share my story, my small story, where I had experienced depression and how I came out of my depression and how I found inner joy. So it happened in 2009, friends. I happened to get into depression and for my health reasons, for my miscarriage. And after practicing meditation, 1 week of practice, I just came out of my depression. I found this inner joy. I know that everybody has been seeking this joy from outside. Like for example, if I pass in my exams, I will be happy. If I have this job, I will be happy. So why we have to tag our happiness to the external things? In that 1 week practice, friends, what I have realized is the happiness is inside us. It's not somewhere outside. So then I started practicing more and more meditation. I said, there are so many people like me who are going through the same kind of depression, or maybe some students or some women. So I have to share my story to them. So as Patriji says, like once you practice meditation and once you experience something in meditation, it's our responsibility to help our friends, to help our family, and to help our community. So that's where we make our world a better place. So when I started doing that, friends, I found myself. I found who I am. Why am I here in this earth plane? It's not just because I'm here to do some job or some studies. No, everybody come here to find themselves. So I found it, and later in the year of 2011, 2012, when I started meditating, I started seeing colors. I started seeing patterns in my meditation. I said, wow, I'm seeing so many things. Let me put it into a paper form or a recycled bottle on the recycled bottle. So that's how my real art journey started, friends. So I want to also share one more important thing here, that when you practice meditation, when you go within yourself, what you will understand is wherever your passion is, like whichever your passion is, that will be
more beautified. I mean, I was interested in arts from my childhood, but somehow, like it didn't happen until and unless I started practicing meditation. You see in the behind, that's the mandala I've been working from past 5 years. So it's all about patience, and it's all about the beauty you find within yourself when you do what you are passionate about. And this is what I realized, friends. This is what I found. As Ravindra sir was telling before, that meditation is a key. So yes, it is a key to unlock the doors of whatever is inside us, unlock the doors of our passions, so we can find it out and we can be really in happiness. So with this, friends, I want to ask you all, are you ready to do a small mandala today? So I want to tell also, what is mandala? Mandala is nothing but whatever is complete. It's complete. The wholeness is called mandala. So that's why we are doing mandala dhyan, like a 41 days meditation. Like it's called mandala. That means when you practice meditation for 41 days, it's a complete cycle. You will experience a lot of things. Whatever comes under the circle, you see in the behind. So whatever comes under the circle, that's called mandala. Like you see the flower, it's in the round shape. You see fruits, it's in the round shape. And you see the planets, you see the whole cosmos, everything is in the round. So that is mandala. And friends, today what we are going to do is flower of life, which is one of my favorite geometrical patterns, because it's a pattern wherein like it connects everything. It's like infinity flowers you can draw. You see, this is called flower of life. So you can go more, like you can make flowers like this more and more. So that's the flower of life we will do, friends. And I request our other friends to join, because I don't want it to be me telling and just doing it. I want our other friends to join, and we will all do it together. And I would request you all, whoever is participating, friends, please do it. Please participate in this, and you can send your mandalas to a number which I will share at the end, because I'll be very, very happy to see it, and it brings me so much joy. So let us do that, friends. And ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧ್ಯಾನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಿರಮಿಡ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes. Okay, ma'am. Yeah. So friends, are you ready? My other friend is joining me here. So I want you all to turn on your videos, please. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವಿಡಿಯೋನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Wow, it's really, really wonderful to see all children, and it's great to draw with them, because I'm telling you, friends, art is not just for the kids. It's for everybody. Like when we were kids, we were all drawing. You remember the houses we used to make, the house and the river and the tree and the mountains and the sun and the birds. So we all did that. Like I think this time, this 40 minutes, what we are going to do is we will be bringing that kid who is inside us back again, and let that kid draw. So friends, are you ready with your compass and pen, gel pen? If you can just put it like this, yeah. And you can take a 2 centimeter or a 3 centimeter, like andaz. In andaz you can take, and yeah. I hope I'm visible. Yes, Jyoti ma'am, if you can just, yes, good. So friends, what you have to do is you have to just imagine a center here in this paper. Like for me, I'm imagining it here. So I'm making a circle.
ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Yeah, you can see this. This is one circle, isn't it? And just below this, you can just put one more like this, just under it, and then make another circle here. Yeah, friends, have you done the 2 circles? Make sure that your compass won't move. It has to be very still. Yes, and if you have any questions, friends, you can just show me, or you can just. Yes, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. Hi, Jai Krishnan. It's been to connect to circles. Yeah, you see. Can you show me yours, please? Okay, you did one circle, isn't it? Yeah. So just under that circle, you have to make one more circle. You know, you see, just under this circle, a straight line, and then you put a dot over there, and from there you make another circle. Okay? Thank you so much. Okay. Yeah. And after you finish the second circle, friends, you see this intersection, you see this thing here, which this one. Here you have to put your compass again. And you have to make another circle. Yeah? Now, after you're done with this circle, you again take the next intersection and then make one more circle. You see, it is shaping a bit, right? Very nice. See, it is very simple. This is called sacred geometry. It's very, very beautiful. And I'm very passionate about it. So, and then the next intersection, you have to put one more, you have to make one more circle. Oh, very nice. Yep. Now the next intersection, you have to make one more circle. Can you see it, friends? Are you able to follow? If you have any doubts, you can ask. It's very simple, isn't it? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. All right. So next, with this, my flower of life, the first one is finished. You can see it? Excellent, madam. Yeah. And I will show you how this infinity of flower goes ahead. So you see, wherever there is intersection, friends, wherever there is intersection, you just put your compass over there and you just make one more circle.
And make sure that everything is with the same size. Your compass should not be moving. ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರೇ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ನಿಹಾರಿಕಾ. Ma'am, after the second step, when you draw the circle, first circle, then you draw a circle under it. After that, I just missed out something. I'm not getting after that first. Can you show me? Can you show me once again? I just went out like this. Yes. So I think your compass should be very stable, Niharika. Like it should not be moving. What you have to do is you have to put your compass like this and press it so that it will stay stable. All right. And then let me show it to you again. Let me take a small paper and show it to you again. Okay, just give me a second. This is your first circle. Yeah? Shall I do it along with you again? Yes, you can do it, Niharika. This is the second circle. Jyoti ma'am, please let me know when it is time so that I will be. How many more minutes do I have? Okay, ma'am. You have time, ma'am. Okay, perfect. So, and then I'll go with my third circle. Still 15 minutes is there. 15 minutes is there. Yes. This is my third circle. Okay, Niharika? Jai Krishna, please unmute yourself and ask question if you had out. Yes, ma. Jai Krishna. I didn't Yes, go Jai to Krishna. power. So what you have to do is make sure that if you have taken a size of the compass, like if you had put 1 centimeter, for example, if this is your size, it has to be all the time the same. It should not go like this or this. If something a little bit moves also, then there is a change in the design. So it won't be coming properly. So I'm telling you, it happened to me many times. When I started making this flower of life, it happened to me many times that my compass goes here and there, and I don't find a proper design. So with time, with practice, I just mastered it. Yeah. Good. Yes, Jai Krishna, you were saying something? Can I draw again? Yes, you can draw again. Yes. Friends, when I did this for the first time, I thought it is very complicated. But then when you just know that it is very simple, like you will master it. So. Ma'am, you can continue it. Okay. Okay. So Niharika, this is for you. I'm done with my first flower of life. I mean the small flower of life. Yes. So the continuation is, as I'm telling you, the base flower of life is finished, and next is the next line of flower of life. So let me. I hope you're able to see, friends. No, ma'am. Please. Yeah? You're able to see now? No, okay. Okay. It's just because I have changed before. That's why there is some
which is not right here. You see, it's not even because I've changed my compass to make this small circle. So, and you see, friends, here one more flower of life is coming. One more flower is coming. So you can do like this any number of times, and you keep on making and making. The magic of flower of life is that. Okay. You see now how many flowers had come? Jai Krishna asked if you have doubts. Mute yourself. Unmute yourself. Okay. Ask now. Yes, Jai Krishna. I've done this. After that, Wow. Very good. You did very good, Jai Krishna. So afterwards, you see this? Like this is, from here you have to make a circle. The intersection. Yes, exactly. From there. So yes, friends, this is how the flower of life goes. I think I have very few minutes. So I love detailing also, and I will show you how to do the detailing. What I will do is I will not touch this flower. I will not touch the flower, but I will only do it in the center. I will just do the design in the center. Excuse me, we have another 20 minutes. Okay, we have 20 minutes. Till 2:20 you can continue. Okay, perfect. 2:10. Perfect. Thank you. All right, friends. So we have more time, so we can do some more drawing. Yes, ma'am. So, really happy. I think Jyoti ma'am, you could also join us. Yes, ma'am. So friends, and the second thing which I like most after sacred geometry is the spirals. Spirals are my favorite. So now I'm going to fill the gaps with spirals. So you will just see how I'm going to fill with spirals. Friends, in whatever you're doing, what you have to hold is you have to hold a lot of patience. Never rush to do anything. May it be drawing, may it be your work, may it be studying. You know, whatever you're doing, just take it very slow. Understand everything and do it. Work with the details, right? I am also feeling to draw, madam, but I don't have any materials here, ma'am. Okay, no problem. But I want to see your work, Jyoti ma'am. Draw it and send us. Okay, ma'am, sure. Yes, friends. So, you see this? Very nice. Just don't touch the flower. It's just what you have to do is only make the spirals in between. All right. Kids, till wherever you are done, I think you can just stop there and you can just draw this. All right. First I make like this spiral.
then make a Please, Jai rainbow. Krishna. If you have a doubt, please ask. Unmute yourself. Unmute yourself and ask question, please. Please click on your mic. Yes, Jai Krishna. All right, friends, are you able to do the spirals? Or is there any difficulty in making the spirals? No, right? Jai Krishna has doubt. Okay, Yes, Jai Krishna. You are unable to unmute yourself. Okay. So what you can do is, Jai Krishnan, you can just type. If you are Yes. unable to unmute yourself, you can just type. This is our friends. The second thing is finished. The second gap is finished. Like that, you can fill this pattern, this main circle of yours. You can do with one pattern. Let me finish this since I have time. So. Okay, Jai Krishna, ask question. How spiralizing What is it, Jai? What is it, Jai Krishna? how to draw the spirals? How to draw this? Okay. Let me show you on a paper. Right? You see? You see the paper, right? Yeah. What you have to do is, suppose this is. Okay, this is too small. The spiral is just like this. You can see it? This is a spiral. And around that spiral, what you have to do is you have to make a rainbow. I mean, when you are doing the design, Jai Krishna, not here on this paper like this, but when you are doing the design on here, you see the spiral and the rainbow. Okay, Mr. Okay. Thank you so much. Welcome. Welcome. Very nice questions he is asking. Really great. Yes. So let me. If anyone have a doubt, means you can unmute yourself and ask questions. Yes, friends. And if you have any questions, and you can also type it in YouTube so that our friend Jyoti ma'am can share it with me, and I can answer you. Yes, ma'am, sure. Hello. Jyoti ma'am, what do you like to do? What is your passion? Writing quotes, ma'am. Then singing. Writing quotes. Oh, wow. Yes, ma'am. From meditation only, I got that hobby, ma'am. Wonderful, wonderful, Jyoti ma'am. And again, writing little stories, ma'am. Wonderful. So you tell stories also, Jyoti ma'am? You tell to kids or you tell to your friends? Or you just write? Usually, I tell to my students, ma'am. Oh, wonderful. Oh, you are a lecturer. Wow. Yes, ma'am. Yes. Wow.
I'm glad that you are into meditation, Jyoti ma'am, because if you are meditating and you can inspire many kids in the college or school Yes, to ma'am. meditate. I'm doing that only, ma'am. Very good. It's very happy, madam. Happy to Right? do that work, ma'am. Yeah. I'm getting happy in that only. Yes. So when I started teaching meditation and doing these kind of things which I like, it is like a food. It is like a food for the soul. Yes, ma'am. My soul is very happy. So really. So friends, I'm almost finishing the first. Okay. Ma'am, one more question, ma'am. Yes, Jyoti ma'am. Srinivas was asking, ma'am, will you please show closely spiral design? Oh yeah. Yeah. You see this? I will make. No, ma'am. Please. Are you not able to see it? Okay. Take another color paper, ma'am, please. Oh, you want me to draw it and show? Okay. Yes. Yeah. That's the spiral. One second. Okay. 1 second. Can you able to see it? Yes, ma'am. So this is the basic design I'm done with this, friends. You can able to see that I did not touch my flower. So after you are finished with this detailing, what you can do is, if you have crayons or watercolors, I want you to paint the petals with a color, because I don't want to bring colors today because it might take a lot of time. So let us work only with the detailing, the simple detailing and the flower of life. So the coloring part you will do it, and please share it to the Paima WhatsApp number, which I'm going to share now. And it will be very nice to see your all artwork. Okay. It's really great art, ma'am. Yeah. Feeling happy to do this work, ma'am. Yeah. I'm also happy, Jyoti ma'am. And friends, again, you see this is the second pattern which I'm doing. It's a 3 rainbow, like 3 lines, which like a bow. So you can fill this pattern over here, and you can extend your flower of life more. I had stopped it, that's why I couldn't able to do it here, but you can extend it here. Okay. And friends, I would recommend everybody, like if you have any stress at any point of in a day, what you do is you just close your eyes, meditate for some time, and what you do is you just draw. After you finish that meditation with that peaceful mind, you just draw something. It will be really beautiful. And also one more thing is, you have to, in whatever you're doing, if you're studying, you want to have a better concentration, just close your eyes for some time, just for a minute or two, and then get into that studying or drawing or gardening or cooking, that matter, for the women and for everybody who is in the kitchen. So then you bring lots of energy to whatever you're doing, and it will be more good. Okay. Yes. So any other questions, friends, before we end? I still have Niharika, please raise your unmute yourself and ask question if you have doubt.
Firstly, let me tell you, Niharika, I have heard your experience. It is a wonderful, wonderful experience. You have shared it very beautifully, Niharika. Very good job. I'm not able to hear you. Please unmute yourself and ask question. Oh yeah, she's typing. Yeah, thank you. Thank you, madam. Ma'am, I didn't have any doubt, but I don't know why it's here. What is? You don't have any doubt. Wow, that's good. That's good. So, friends, before we end the session, I want to show you all my bottle. This is my bottle painting, which I did on a bottle. This is my water bottle. I fill water in this and I drink it. This is called mandala because it's complete. So there is no limit to what you can do. Right? Don't limit yourself that you can do only this, that you can only study this much, or you can do great things. Don't put yourself in a box. Friends, before I started practicing meditation or before I started painting, I used to limit myself that I can only do this thing. I cannot do much. But when I practiced meditation, there is no limit. You can do anything. Yeah. And finally, there comes this number part. So where I want to see all of your drawings. Because as I told you, it brings me a lot of joy. And the number is +91 903 67 50 344. Can you leave it in comment? +9. Yes. +91 903 67 50 344. Are you able to see it? Yes, ma'am. So this is Paima number, Paima Karnataka number. Please send your drawings to this number. All right, friends. All right. So it brought me lot of joy drawing with you all, and especially with the kids, Niharika, Jay Krishnan, and Nishchita, Tejaswini, everybody. Wonderful, wonderful, wonderful. So friends, I know I'm not able to see the rest of the ones who are drawing with me in YouTube, but please send your drawings once again to this number, and have a lovely life, and please keep meditating. Please spread meditation to your friends, and please paint and bring a lot of joy in your hearts, like which I brought. Okay, friends? Bye-bye, and namaste to all. Really very nice, ma'am. We do really lucky to have a session with you, ma'am. Thank you, Jyoti ma'am. And thanks to Vishwa, and thanks to you, Jyoti ma'am, and thanks to everybody who had made it possible for me to come in front of you and show what I'm doing. Thank you once again. Namaste. Once again, thank you so much, ma'am. ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ನಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುರುಪುಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲೆನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಎಂಬುವಂತಹ
ಸೇಫ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. Yes, ma'am. Thank you. Thank you all masters. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತತವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೇಫ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತ್ಯನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ, ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನ, ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದನೇ ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, PMC ಎಲ್ಲಾ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಇವತ್ತು ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. Yes, ma'am. Is it audible now, ma'am? Yeah. Hi, friends. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. PMC ಕನ್ನಡ ಯೂತ್ ಸಮಿತ್. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ಯೂತ್ ಸಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಈ ಯೂತ್ ಸಮಿತ್ ಏನು ಈ ಯುವಕರ ಮುಖ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಅನ್ನೋರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯುವಕರು ಅನ್ನೋರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಯೂತ್ ಸಮಿತ್, ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಯಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯೂತ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಯೂತ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಹಿಂಸಾ ಅನ್ನೋ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, PSSM ಅಲ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್, ಜನರಲಿ ಓಶೋ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಯುವಕರು ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಹೃದಯಪರವಾಗಿ, ಸೋಲ್ಫುಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ, ಆತ್ಮಪರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೈಮಾ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೈಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಪತ್ರಿಜಿ ಮೇಡಮ್, ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.
for every member of this summit and member of this association. ಓಕೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್. ಏನು ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್? ಯೂತಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲಹೀನವಾಗಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ, ಆ ಬಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಲಹೀನವಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಯುವಕರಿಗೂ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಆನಂದವು ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲ್ವೋ ಇಂಥ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಯುವಕರಿಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಂತರು. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಯಾರು ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತರು, ಅವರು ಸೋಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆತ್ಮಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿನ, ಜ್ಞಾನನ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಬರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಯುವಕರ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸತ್ಯವು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೀರೋ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೀರೋಯಿನ್ in the movie, those characters everybody wants, even the small child onwards to until the old woman. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಏನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಸವು, ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಂತ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಮತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಈ ಹೀರೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಹಜವಾದಂತ ಜೀವನ. ಸತ್ಯವು ಅರಿವಾದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾದಂತ ಜೀವನ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೂವಿಯಿಂದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ ಅದರ ಆತ್ಮದ ಚೈತನ್ಯದ ಆನಂದವು, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಖಂಡಿತ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಆನಂದವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅವನು ಮರೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಂತ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಆನಂದ ಹೊಂದುವುದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಚಟ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯುವುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯುವದಲ್ಲಿ ಆನಂದವು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ನಾವು ಆ ತರ ಮರೆತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಅಂತ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆಗಿನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪವರ್, ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಓಕೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿಲ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಮು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಬೇಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಈಗೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಅವಮಾನನ ತಡೆಯಲಾರದೆ, ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರುಪಯೋಗ, ಏನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರಿನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವು, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಎಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಓಕೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಜಾಗರೂಕತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅದರ ಯೋಚನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದರ ಮಾತು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಅದು ಏನೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದೇನು, ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೀನವಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಳುಗೋಗುವುದು. ಬಟ್ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ವಿಲೀನವಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ನಮಗೂ ಜ್ಞಾನ, ನಮಗ ಕುರಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ. ಇವೆರಡು ವಿಷಯಗಳ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾರ್ನ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಶರೀರವು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವು ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗನೇ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಏನು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಧೆ ಪಡಬೇಕು, ಬಾಧೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಕ್ಷಿತಿ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, ಚಿಂತನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ,
ಅಕ್ಷರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಚಿಂತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಚಿಂತೆನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೌ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್. ಗತವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾಟ್ ಇಯರ್ಸ್, ಲೈಫ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಹೀಗೆ ಜನ್ಮ ಪರಂಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಗತವು ಗತವೇ, ಆ ಗತದನ್ನ ಇಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಗತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸಮಪಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಟಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಗತವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಷಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಗತದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಗತದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇ ಒನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಮ್? ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. So many failures. If they have not agreed those failures, you cannot get food, you cannot get cloth, you cannot be paid your school and college fees by them. Okay, failure ಅನ್ನೋದು is not a failure. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದ ಆಸೆ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಸೆನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಶ್ರಮೆನ ಮಾತ್ರ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು IAS ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. IAS ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಫಲಿತ ಬರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಗೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಶ್ರಮೆ ಪಡೋದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಅನ್ನೋವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಇನ್ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ, ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಕಡೆ ನೀವು 100% ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 99.99 ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 0.001%, ಆ 1% ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಗಮನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗಿ ಆಗು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾಡು, ಆ ಫಲಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಟುಡೇ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
but he is feeling each and everything today. He didn't expect this many things will happen around us. ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಕರ ಸಮಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವುದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಫಲಿತನ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಅದರ ಕಡೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಲಿದ್ದಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಸಮು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಪರವಾಗಿ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಿದೆ. 26 to 32. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಓನ್ಲಿ 3%. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತ್ ವಿಶ್ರಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, 80% you achieved Baba, only 20% you have to study ಅಂತಂದ್ರೆ the burden, psychological burden is very important for us to achieve anything. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆದಂತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೇಡೇಸ್ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್, but all the people are thinking facilities we have, we can study. No, you have the shraddha. Okay, ನಿಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ. ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಟ್ ಆತನ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲವಿದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ he reached the stage. How it is possible? Because he is a meditator. ಓಕೆ, ಆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಜ್ಞಾನನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದೀಪ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಓಕೆ, ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಳಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾರೋಗುತ್ತೆ ದೀಪ. ಅದೇ ತರನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾರೋಗುತ್ತೆ ದೀಪ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ, ಆ ಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಅವನು ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಸತ್ಸಂಗ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅನುಭವಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವ, ನಿಶ್ಚಲತತ್ವೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಆದಿಶಂಕರರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂಡ್ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಇತರರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಏನು ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ತಿಳಿಯಲಾರ್ದೆ ನನ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫೇಲ್ಯೂರು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಂತ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ವೈಡನ್ ವಿಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮಾತು. ಈ ವೈಡನ್ ವಿಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವನ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಮೇಕವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾಲು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಹಾಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಹಂಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಲನ್ನ ನೀರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸನ ಪತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಏನೋ ನೀರು, ಹಾಲು ಏನೋ ಹಾಲು, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಡೆದಿದಂತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲಿ ನೀವು ದೂರ ಇದ್ದಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ, ಸತ್ಸಂಗಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಶಂಕರರು ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘವಾಗಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ದೂರವಾಗಿ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಜ್ಞಾನ ಚೈತನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಹೋ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಮನ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೀತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ, ಆ ಸಜ್ಜನರ ಸಾಂಗತ್ಯ ನಡೀತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮರೆತೋಗೋ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲೂಸ್ ಮೈ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಲೂಸ್ ಮೈ ಟೈಮ್, ಲೂಸ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯುವಕನಿದ್ದಾಗನೇ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಯುವಕನಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ನೀವು ಪಡೆದಾಗ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಮಾಂಬಸ ಅನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ತಾವರ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ spirituality has the all type of solutions. Okay, thank you. Thanks for the opportunity given to this youth summit. Thank you madam. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳ ನಮ್ಮ PMC ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೀಗ ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಕೇಳ ಜಾಣ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಇಂತಹ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಇಬ್ಬರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ ಅವರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್. ಇವರು ವೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವರ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಇವರು ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ HOD ಆಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಔಷಧಿ ಎಂಬ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹ 2009ರಲ್ಲಿ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು PMC ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ SP ಭದ್ರತಾ ಸಲಹಾಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹ 2004ರಿಂದ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹ PMC ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ PMC ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಇವರು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ರು ಧ್ಯಾನಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸೋಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇವರ ಅನುಭವವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ. ನಾನು 2009ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಂತ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, PMC ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಮೇಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಏದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಅದು ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಬಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ರೀತ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ನನ್ನ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು PUC ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯುವಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ 10th ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, +2 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನ ಸಟೋರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆ ಚೈನ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 60% ಬರುತ್ತೆ, 65%. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಸೊ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ 2009 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ವಿತಿನ್ 3 to 4 years, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ 2009 to 2012 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್, ನನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾನಿರೋ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಓಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು 60% ಬರೋ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 94% ಬಂತು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟಾಪರ್, ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪತ್ರಿಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಾನುಭವ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಹೇಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನನಗೆ ಬಂತು. ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಟ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಕಲಿಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಇದೀವ, ಶಾಕಾಹಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಕಾಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದೀವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವ ಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ನಿತ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ಇವರು, ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನಮ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ನಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಥಾಟ್ಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಡ್ಸ್, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ. ನಾವ್ ಯಾವ ನಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಸ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ಅದೇ ತರಹ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬಹುದು.
ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಂತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ನಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಯೋಚನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ, ತಾಯಿ ಜೊತೆ, ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಗಳ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಆಗ ನಾವು ಅವೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ಗಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪತಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಂಗಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಕೇಳ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಇದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದ. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೆಲವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಲ್ದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಡವಳಿಕೆ ನನ್ ರೀತಿದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಗಳ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನ್ ದಿನವಿಡೀ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಲ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ, ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರು ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಡ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮದರ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್, ಯು ಆರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ನ ನಡೆಯುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೆ ಯಾರ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
This has been given in a book, and I am just sharing with you. In a breakup, a person gets emotional independence. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರ ಮಗಳು ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೂ. ನೌ ಶಿ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹರ್, ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹರ್ ಶೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದೊಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಗೆ, ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಉತ್ತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಬಂದು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಶೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನ್ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಿ ಹೌ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವು ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಭಾವ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಸೂಪರ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಜಗಳ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಡೋಂಟ್ ಪೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿತ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿತ್ಯನೇ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. And one more thing, adjustments ಅನ್ನೋದು it's a must. When you like someone, adjustments are so common and you can't expect them to be a copy of yourself. If that may be any relationship, brother and sister or husband and wife, boyfriend or girlfriend, whatever it is. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ವೆನಿಲಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು, ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ನಮ್ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕೋ ನೀನ್ ತಗೋ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕೋ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಫೀಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ. ಅದೇ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ, ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ, ವೆನಿಲಾ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ವೆನಿಲಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನಿಲಾನೇ ತಿನ್ನು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೀತಿನೇ ಇದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ LKG ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು, ಆದ್ರೆ ಮನೇಲಿರುವಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ, ಮನೇಲಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್
ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ PMC ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹನಾ. ನಾನು ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೂಡ ಆತರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಈಗೋನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಕಿನ್ನ ನಾನ್ ಗ್ರೇಟ್, ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೈನಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೈನಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಧಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಸರ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವಾಗ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದಂತ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಹಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 50ರಿಂದ 60 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. PSS ಪುಸ್ತಕಗಳ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನು ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಹನಾ ಮೇಡಮ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಪತ್ರಿ ಸರು ಅವರ ಒಂದು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ನಂತರ ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ PSSM ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಡ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿದು? ಸೊ ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಬುಕ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಯಾವತ್ತು ಚಾನಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಟೋ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಲಕ್ಷಗಳ ಗಟ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲಿಂಡಾ ಗುಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಚೆಲ್ಲೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಿದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರ ವಿಷಯ, ಯಾವುದರ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗಿಲ್ಲವೋ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2-3 months ಇಂದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಿವು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಈಗ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೀಗ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಓದ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದಾಗ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು ಅನುಭವದ ಮೂಲನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡಿಲೇಬೇಕಾ? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೀಚ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ as soon as you learn meditation, next moment you should start teaching meditation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ನೀವು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ, ಅದು ಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಅದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೀಚರು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಹಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು ಅನುಭವ ಮೂಲಕನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ. ಎನಿವೇ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾನು 2012 ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ AB ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ABCD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಂಹೌ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಂದೆ, ಸೊ ವೈಫ್ ಮುಖಾಂತರ. ನಂತರ ನಾನೊಂದು 4-5 months ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು 3-4 months ಅಂತೂ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ನನ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಏಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಓಶೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಓಶೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತರ್ಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಓಶೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ. ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ. ನಂತರ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಇದೀನಿ. ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಲೋಕ್ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ. ಓಹೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ, ನಾನು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ABCDನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಲೋಕ್ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಥರ್ಡ್ ಐ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ಗೆ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ 2 ರೈಲ್ ಕಂಬಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೈಲ್ ಕಂಬಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಒಂದು ರೈಲ್ ಕಂಬಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಕಂಬಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ವೇಗವಾಗಿ ಅದರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನನ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 150+ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 40 ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಶೂನ್ಯ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ಆಕಾಶಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ದಿ ಆಕಾಶಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಾಶಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆಕಾಶಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಂಡವೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ದ ಹಿಡನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಮಸರ ಎಮೋಟೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಪನೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಪಿರಮಿಡ್ ಪವರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಾತ್, ಗ್ರೇಗ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ರಾಬರ್ಟ್ ಎ ಮನ್ರೋ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಸೊ ಇವರು 3 ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಇನ್ನ 2 ಬುಕ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜರ್ನಿ, ಫಾರ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಟೋಟಲ್ ಇದು ಟ್ರಯೋ ಸೀರೀಸ್. 3 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸೀರೀಸ್. ನಂತರ ರಾಂಪ ಅವರು, ಲೋಕ್ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅವರು ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 18 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಥರ್ಡ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕಾರ್ಟ್ ಟೋಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ತುಂಬಾ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರು, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಹಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಡೋರ್ವೇಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ.
ಸೊ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇತ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೇತನ್ ಅವರು ಜೇನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಾನೆಲಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತನ್ ಅವರೊಬ್ರು ಹೈಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾನು ಸೋಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್, ಬ್ರೂಸ್ ಲಿಪ್ಟನ್, ಇದು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ಲಸಿಬೋ, ಜೋ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವರು, ಅನದರ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್, ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ಲಸಿಬೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ರಿಶೆಲಿಯೋ, ಎ ಸೋಲ್ಸ್ ಜರ್ನಿ, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್. ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು, ಚಕ್ರಾಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅನೋಡಿಯಾ ಜುಡಿತ್. ಸೊ ಚಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಫಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸಮ್ ಬುಕ್. ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಂಡವಿಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಕೋಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್. ಸೊ ಎಕೋ ಬುಡಾಯ್, ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬುಕ್, ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ಡೊಲಾರೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಫ್, ಮರಣ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜನನದ ಮುಂಚೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಮೈಕಲ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್. ಮೈಕಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೆತ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ವರ್ಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್. ನಂತರ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಡೆಬ್ರಾ ಗ್ರೀನ್, ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅವರು 4 ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ನ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟಿಬೆಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯೋಗಿ ಮಿಲಾರಪ್ಪ. ಸೊ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಂತ ಇವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೈವತ್ವವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಇವರು. ಸೊ ಮಿಲಾರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಐ ಲೋಪ್ಸಂಗ್ ರಾಂಪ ಅವ್ರದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಯೋಗ್ರಫಿನ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ಮತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವರು, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಷಯ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಣ್ ಯೋಗ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಓಶೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಇದು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸನ್ಶೈನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಾನ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್, ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ಪ್ಲೆಡಿಯನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ಸೊ DNA ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ನಿಮ್ಗೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ 1 and 2. 1 ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸೀತಾ, ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೈಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್, ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೇಕು, ಓಶೋ ಅವ್ರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಿಲ್ಮ್ಯಾನ್, ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ವಾರಿಯರ್. ಸೊ ಜಾನಥನ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಸೊ ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಬುಕ್, ಇದು ಕೂಡ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬುಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಶೋ ಡೈಮಂಡ್ ಸೂತ್ರ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ. ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಬಾಡಿ ವೇಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಡೈಮಂಡ್ ಸೂತ್ರ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. A room without book is like a body without soul ಅನ್ನೋ ತರ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು, ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸುಕರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು, ಸುಕರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಲ್ಲವ್ IPS, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, MBBS MD psychiatry. Welcome to you sir. I request you to give your message, sir, please. Abhishek sir, turn on your video, sir. Your video is.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. Abhishek sir, please turn on your audio and video, sir, please. Anna, just wait for one. Okay, sir.
So, sir, Abhishek sir, turn on your video.
ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ the 4 o'clock experience sharing ಇರುತ್ತೆ. experience sharing ಆದ್ಮೇಲೆ we'll have interaction session with Patriji. So
ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4:15, 4:20 Patri sir will be joining for experience sharing and interaction. So you can also share with your friends and invite them also. Okay? Thank you masters. Thank you friends. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं
से सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण 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 श्रीधर नारायण नारायण नारायण. ಬೇಕಂತ ಹುಟ್ಟಾಕಿದಂತೆ ತಗೋ ತಗೋ ನಾನ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸೀದಾ ಸಾಲಾಲು ತಗೋ ತಗೋ ನಾನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಗಾಲು ತಗೋ ತಗೋ ನಾನ್ ಗುರುತಿಗೆ ಗುಣ ಕಣ್ಣೋಲು ತಗೋ ತಗೋ ನನ್ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಲೋ ತಗೋ 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 ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಗಿವ್ ವಾಕಿನ್ ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಲಾಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟಾಕು ಹಾಡುತ್ತಿರೋದ್ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ವೋ ಹೋಗೋ ಸೈಡಿಗೆ ನಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಗ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಹೇಳುಕೋ ಕೇಳಿದ್ನ ಕೇಳುಕೋ ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ತಿಳ್ಕೋ ಹೇಳಿತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಇವಾಗ್ಲೇ ಬರ್ಕೋ ನಾನಿರೋದೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ ನೋಡಿ ಹುಡುಕೋ ತಗೋ ತಗೋ ನಾನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಗಾಲು ತಗೋ ತಗೋ ನಾನ್ ಗುರುತಿಗೆ ಗುಣ ಕಣ್ಣೋಲು ತಗೋ ತಗೋ ನನ್ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಲೋ ತಗೋ. Sahana, you can start experience sharing. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯೂತ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚರಣ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚರಣ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚರಣ್, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಇದೆ ಚರಣ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾನಾ. ಚರಣ್ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪ್ರಿಯಾ ಹಿರಮಣ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಹಿರೇಮಠ್, ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಸೊ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ? ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಗೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 5 years ಆಯ್ತು. ಈ 5 years ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನಾವೇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಏನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನೋ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಹಲೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನೋ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಹೇಗಿದೆನೋ ಅದೇ ತರ ನಾವು ರೈಟ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯುವಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ₹1 ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ರೀಸನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಾವೇನಿದೀವೋ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಗನ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗಗನ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಎಸ್ ಗಗನ ಅವ್ರೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಗನ ಅಂತ, ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ನಂದು. ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಬಹಳ
ಗಗನ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಿತ. ಓಕೆ, ನಿಶ್ಚಿತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಶ್ಚಿತ, ನಾನು ಮಾಗಡಿನಿಂದ. ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 1.5 year ಆಯಿತು. I learned many things from meditation, and I just saw many flaws whatever is there in me through meditation. The first initial thing I learned from meditation is I was very talkative. After coming to meditation, I was aware about how much to talk, what to talk, where to talk. And I got lots of difference in my learning pattern. Like before, whatever I used to study for hours together. But now the time has been decreased in my learning pattern. So I'd suggest everyone is to do meditate and then study. That brings a drastic change. And my first astral journey was experience to Satyaloka kingdom. There I was connected to Muni and filled with complete stars and brightness. There I surrendered myself to Muni on that day. And after that, I got many difference in me. My anger levels got decreased. So this is the difference after doing meditation I have seen really. And my second astral journey was Vashishta kingdom. After this experience, my mother-in-law, she visited to Vashishta Yuga, and there Guha, and there whatever I have got in my astral journey, the mountains, the water flow, and the place, how the mountains was curved, everything whatever I saw in my astral journey, everything was same as it is. And even there I just got connected to Muni and surrendered myself. And my third astral journey was plant kingdom, flower kingdom. There this was really very beautiful. There I got connected to angels. From that time to now, whenever I'll do the mistakes, I'll hear some sounds from the angels like, no, this is not the correct way you're going. There in my astral journey, they said that we will be always with you and will be always suggesting you. So till now I'm going with such experiences still. And presently, as all the ladies have a common problem of this menstrual cycle, and they suffer lots of, and like me, many of may suffer with lots of pain. When I used to get the stomach pain, I used to take 2 pills, like 2 medications per day. Now I'm not at all taking the meditation, I'm not at all taking the pills. Now with the meditation only I'm curing the pain. Premnath sir suggested me to travel to Flower Galactica kingdom and be sorry for whatever the sins you have committed in your past janma, so that your pain may decrease. So from that day I'm following this, and there is a lots of difference. Now I'm not at all taking the medications, and now I'm free from the pain. Thank you so much for this opportunity, and this is my small experience. Thank you so much, madam. Next, Rehana Shri. Please, madam, your experience share ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೆಹನಾ ಶ್ರೀ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೈಸೂರಿನ ಮನೋರಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರಿಂದ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಾಗಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನೂ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸುಖವಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 47 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ 97 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಧ್ಯಾನದಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡುವ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿತು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ 2 ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು. ನನಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಥಾಟ್, ಯಾವ್ದೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ವೋ, ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಿನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥಾಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಐ ಫೀಲ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಅಪ್ಪಂಗೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೋಗಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೈಫ್. ಒಂದ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ನನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ we are doing very well with the meditation in life. I'm very happy that I am doing meditation. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಭಿನೀತ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ. ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮನೋರಮಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿ ಸರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದು 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 10th PUC ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬರೀ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ PU ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಡೈಲಾಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂತು ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅದು ಧ್ಯಾನದಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಈ ಗೆದ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಬರೋದು, ಗೆದ್ಲು ಹುಳಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ 21 days. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಗಳು ಬಾಳ ಬರೋದು. ಆ ಮಂಗಗಳು ಬಾಳ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಂಗಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇವರು ರೆಹನಾಶ್ರೀ ಅವರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದೇ ರೈತಂಗೂ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಗಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ.
Thank you so much. Wonderful experience. Next, Vinay sir, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 2006 ಇಂದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಅವಾಗ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ನಂಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸೋದು, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ 1 hour ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರ್ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ 2006 ಅಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಗೋದು, 1 hour ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ. 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ, ಅನುಭವ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಐ ವಿಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ, ಏನೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪತ್ರಿ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, మన జీవితంలో దరిద్రం ఉన్నా కానీ మన ఆలోచన మటుకు దరిద్రం ఉండకూడదు. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತೀರಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನು ತುಂಬಾ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಅಹಮೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋ ದರಿದ್ರನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಯಾವತ್ತು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಲ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಎಲ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನು ಏನೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನೇ ತಿಂತಿದ್ರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮೆಟ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಚರಣ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚರಣ್ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಚರಣ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಸ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಚರಣ್, ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚರಣ್ ಯಶೋಧರ ಬಿಎಲ್. ನಾನು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧ್ಯಾನವು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಈ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಂದ ಮಾಧವನಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಮಾನವನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ. ಅನಂತರ ಧ್ಯಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಗುಣಗಳಾದ ಕೋಪ, ಹಾಗೆ ಭಯ, ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಚರಣ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರಂ ಅನ್ನೋರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೌರಭ್ ಅನ್ನೋರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೌರಭ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಜೀವನದ ಕೇತಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಸೌರಭ್ ಮುನ್ನೋಣಿ ಅಂತ, ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಧಾರವಾಡದಿಂದ. ಸೊ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ. 8th ಇಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಅಂಡ್ 10th ವರೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಜರ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಂಗೆ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಆಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಈಸಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ hello, if you can just unmute sir and video, we'll start question and answer session. Okay. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಯೂತ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ನಂಬಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಪತ್ರಿಜಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ let us welcome Patri sir once again to our program. And right now if we have question and answer session with Patri ji. So masters, so sir, we welcome you once again sir. Yes Baba.
Sir, we have 31 people right now to interact with you, sir. Okay. Just 2 questions. I'm going out. Okay, sir. Vinay? Only 2 questions. Friends, please raise your hands to ask question. Yes. What is a question? How can there be a question in meditation? There can be no question in meditation. They have to practice meditation. How can you have questions in meditation? Huh? Without practice of meditation? They have to interact with you, No, sir. no questions, please. No questions, please. Okay. I request Great Master Sampath Kumar is here. You take his message. Come here. Namaste, sir. Sir, I am Sampath Kumar. We welcome you to our session. So we have youth around 30 members who are ready to interact, and you can give your message, sir. Well, the greatest movement in the world took place is the Pyramid Spiritual Society movement started by Subhash Patriji in the year 1990. This is the greatest movement. It will cherish forever. It is the only society which will cater to the needs of all the people in the world. Any other society which is formed, which is being running now, will it meet its shortfall? Simply after some time they find most of them are commercial in nature. This is the only society which is started by Patriji to liberate the people themselves from the bondages of the world. Bondage of the world. Nobody so far, right from Ramakrishna mission, took it anywhere. Everybody taught about the Dharma, everybody taught about our Prana, etc. Nobody has taught us as to how to meditate, how to liberate yourself, how to do karma, everything. All these things practically being taught only by PSS, Pyramid Spiritual Society movement, by none else. This was started by Patriji, the great sacrifice, And imagine, it started with the one pyramid in Kurnool, now more than 20,000 pyramids all over the world. 20,000 pyramids all over the world. Hello? Are you able to hear me? Yes, sir. Go ahead, sir. 20,000 pyramids all over the world. And it has catered to the more than a crore, 1 or 2 crores of people who are now meditating, who have turned vegetarianism, and it's be a greatest boon to the world. It is the greatest boon to the world. It will answer to all the questions which you want by simply meditating and sailing with the Pyramid Society want. See, every question you have has an answer inside. You'll be searching outside. No, you meditate yourself. Be sit in silence, put that question to yourself, and silently meditate yourself. After half an hour, you'll get the answer. In spirituality, the search for it is inside. Search is not outside. Any of the problems of you, any of the problems can be solved by yourself, none else. None else. So any spiritual problem you have in your mind, or any practical problem you have about the karma, etc., you are the person who can solve itself. Nobody can solve that. So, if you have a question, sit in meditation, strongly think about that question, go into meditation, after half an hour you will get an answer. Positive answer, practical answer. And this is my experience for the past 30 years in staying in meditation. Whatever problems I had, I totally agree with you, sir. Can you please share your journey, like your experiences in meditation and your message? Yeah, I'll tell you that is. See, my experience is, initially I was a bogie, in the sense I was stayed only for money, stayed only for the external happenings, external happiness, etc.
But all of a sudden, in the year 1985, there was a change in me after going through a book, Autobiography of Yogi. Then I started slowly turning inside, but I did not find a particular person to help me out to come out of the true meditation, the dignified way of meditating myself. To be in meditation, doing meditation, everybody can do that. To be in meditation is very difficult. To be in meditation, it is taught by Patriji. And right from 1992, when I had first meeting with him on 23rd June 1992, up to this day, I am with him and I am meditating. See, all my problems, whether on my, I am an advocate here. I am one of the leading advocates here for the past 45 years. I am an advocate here. Even the problems of my clients, if I am focused on them, they are being solved in meditation. In meditation, I am getting answers for many things in meditation. Whole of my life, whole of my problems, whatever the problems, I think of the problem, forget the problem, go into meditation, the problems are being solved. And all the problems I'm telling the root. To tell one example, I'll tell you. One example, I'll tell you. I had a great desire to buy a land in Bangalore, buy a house in Bangalore. That was about 30 years back. 30 years back. That longing was there and I forgot about it after meditating, etc. But 3-4 years back, suddenly somebody, one of my good friend here in Bangalore came to me. I want to sell away my house, why don't you buy? So all of a sudden he came, all of a sudden. I never had a thought to buy it later on that year. But I had a strong desire to buy a property in Jayanagar in Bangalore about 30 years back. Then I had no money. But even now, I purchased at a cost by 2 crores. But how I got the money, I don't know. All of a sudden, the money came to me and I purchased this property. Without, for a moment, I thought that I will buy the property. This is not on a spiritual side. I'm talking on a karmic side also. I want to buy a property, I could get it. What is in my mind? Similarly, the health point of view, for the past 45 years, I have many diseases. In fact, I'm a severely asthmatic patient. When I come to Bangalore in 1992, I used to come with a fully guarded. I used to take a lot of medicines thereon, etc. And I used to survive only on a warmer garments, etc. And I couldn't speak out. I couldn't sing. I couldn't do everything. In 1997, I was seriously meditating. One day it vanished. So one day vanished. I have been Himalayas. I never wear any clothes, warmer clothes. I come to Bangalore. I stay very calm. I don't know how it gone. How it has gone. Yes, serious, deadly ailment of mine gone without medication, only by meditation. Similarly, I am telling you, your body is. You are housed in a body where other beings are also there. Corona is one of those good virus. It is not an antivirus against the human beings. No. It has come only to help the atmosphere and the nature. This is a nature's product trying to create a fine atmosphere throughout the world, which is now slowly losing. And to restore the atmosphere, it has come for it. And I got a serious messages that it will stay for 3 years. It will stay for 3 years and will create a lovely atmosphere throughout the world. Barring some elements who are dying, that's a different matter. Stay for me, it has not affected one human, except the human being. It is not affecting one individual, one animal. I'm telling you, one animal. Not even a mosquito or everything. It's not going to affect them. It is going only from human to human it is being catching. So it is meant to only to see that a correction is made in the human beings. Correction is made in the human beings who are now on a destructive path of the nature. We are on a destructive path of the nature. No laws are made in the world. Nobody to protect the forest in the world. Forests are destroyed. Nature is destroyed. Animals are destroyed. Fishes are destroyed, everything being destroyed. Nobody is able to take a stand and protect them. No law is there to protect them throughout the world.
What shall nature do? So nature has created this virus. Nature created scare. So this is the only way to prevent the people from moving around freely, destroying the world for their selfish desires of luxury for this self-desire for luxury. So they are destroying the world. They're destroying the ecology. Everything being destroyed only on the basis of luxury-oriented people with a lot of money, fun. There should be an end for this. This was not there earlier in the minds of the people. Our past generation, they never did it. They never did any harm to the nature. They had money with them. They did not destroy nature. They stayed with the nature. They stayed with the nature. That's why this has come. It is going to stay for 2 more years. It is going to recorrect the nature. Nature is slowly correcting itself. So my kind message is that please all of you meditate, sincerely meditate yourself. All the problems of you, be it the karmic problems, any problems, it will solve only by meditation, nothing else I am telling you. Jnanagni dagda karmanam samaho panditam buddha, I am telling you. So only dhyanam. Jnanagni dagda karmanam. Jnanam comes to dhyanam. So Jnanam will create all karmas, will destroy all karmas. That's the only meditation. So please sincerely meditate. Be in meditation, not doing meditation. Be in meditation forever. Even in sleep also, in going to sleep also, you can meditate and go to sleep. Whole of the night you will meditate yourself. You are doing it unconsciously at the time. Now you will constantly go into meditation while you meditate and go to bed. Yes, I'm asking. So, all the best for all the pyramid society movement people who are being associated with the pyramid movement. My best wish to all of you. I wish the best to everyone to come forward in the meditation. The flying colors. Thank you, sir. Thank you so much for your message. Really a great message. Thank you so much. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಮೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹೌ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ 41 ಡೇಸ್ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ಇಂದ 41 ಡೇಸ್ ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 9:30ಯಿಂದ 10:00ವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ನೆಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ. ನಾನು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 10th ಇನ್ನೇನು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇರುವಾಗ ತಿರುಪತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಈ ತರ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, 90% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ದಿರ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ನಂಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜೀವನ, ಈ ಒಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆಡಿಯೋ PSSM.org ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು, ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 5 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಂಗೆ ಇನ್ನರಿಂದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 5 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿದಲ್ಲಿ 10 days ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ 2014 ಅಲ್ಲಿ. ಆ 10 days ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ 10 days ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2 years ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4th year ಇಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಟೋಟಲ್ 6 years ತಗೊಂಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನ ನಾನು 7th semester ಮುಗಿಸಿ 8th semester ಹೋಗೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು 2015 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 7th semester ಮುಗಿಸಿ 8th semester ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 years ಇಂದ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು 6 years ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ 4 years ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಇನ್ನರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ಆ ನೇಚರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ದಟ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜೀಸಸ್, ಸೀಕ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂಟು ಯು. ಸೀಕ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಿಂದ ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು 6 years ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ ಜಾಬ್ ಬಂತು. ಆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ತರ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪತ್ರಿ ಸರ್ ತರ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆನೂ ಅದೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ತರ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸರ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ನ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಎ ಟೀಚ್ ಎ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಬಿ ಟೀಚ್ ಬಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಕಲಿತರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂತ್ ಸಮಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೈಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಣ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಂದು ಸರ್ಗೆ, ಶಾಲಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ, ಶರಣಾ ಸರ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಿತಾ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಸಹನಾ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಮರಾಪಿಂಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅಮರಾಪಿಂಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ, ನಿತ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಶ್ರಿತಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಧು ಗಜಾಲ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಡಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಮಧು ಗಜಾಲ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. Hello. ಇದ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೈಮಾ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ನಮ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರತಿದಿನ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಹನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೊಡೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಿಮ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಡೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ ಇನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ PMC ಕನ್ನಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ PMC ಕನ್ನಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ PMC ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಮುನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ನಿತ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ
ಸೊ ಹೋಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನ್ಗೆ ಇದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ PMC ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು PMC ಪಯಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, masters. Thank you so much. So masters, cake ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. So thank you so much for joining. Digital cake ಅಂತ చెప్పు పెట్టు. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂತ್ ಸಮಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ನ ತಗೋಣ ಇವಾಗ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಶ್ವ. ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸರ್ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೊಟ್ರು, ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Yes, it was a surprise for me. I never expected it, but I ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. You made your best attempt. Yes. So ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸದಿಂದ you have been planning a lot, executing, and today it has got implemented. The whole session really went on very well. ನಿಜವಾಗಿ ಮಧುಗಜಲ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. everyone able to participate and it went on very well. And about the relationships from Krishna and Dr. Nitya, and about the mental health from Venkatesh Master. So every session was awesome. Your idea of bringing different aspects, it is not only speech. So let it be cultural activities or arts and crafts, everything matters for us. So great, you stood and you did it. Congratulations. So Paima Karnataka ge hip hip hooray to the whole team. Hip hip hooray. Yes. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hip hip hooray. Hip hip hooray. It's a great start for Paima Karnataka. So let us continue this, my dear masters and my dear friends. So I once again thank Shalini Akka and Pyramid Valley team for supporting this event and helping in organizing this event. Thank you so much, Shalini Akka and Chandu ma'am and Pyramid Valley International team. Thank you so much. ಲೈವ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶಾಖ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಕ್ಕ? No, everything is good, all fine. Celebration time. Yeah, thank you so much. Have a great evening everyone. Take care.